Learning Champions. This is your Premila Mam. So, future doctors, இன்னைக்கு மாசா நம்ம question ஆரம்பிக்கலாமா? Are you all ready to do some very important questions? So, these are questions which you can never ever afford to miss. அந்த மாதிரியான very important session தான் நம்ம இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம். இந்த questions எல்லாமே ஸ்பெசிஃபிக்கா உங்களுக்காகவே curate பண்ணப்பட்ட question. 180 questions we'll be solving it here. So are you all ready? Let me know in the comment section if my audio video is all clear, perfect and picture perfect. Yes, perfect Rakana. So நான் பேசுறதெல்லாம் தெளிவா clear-ஆ கேக்குதா? Are things fine? Commentல சொல்லுங்க பாப்போம். Please let me know in the comment section. Yes, perfect Rakana. Yes, okay. இப்போ நான் ஸ்டார்டிங்லயே சொல்லிடுறேன், இந்த செஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஆனா ஏன் இந்த செஷன் முக்கியம்? Why do you really want to watch this session throughout? This session will fetch you a very good amount of direct questions. Okay, first, second, I have inculcated 20, 25, 24, 23 PYQs. This session is exclusive. Why? Because you can see some pattern of questions repeating in your NEET 2026 exam. Okay va? So exact ஒரு சில question, ஒரு சில patternsலாம் உங்களால உங்களோட question paper லயே பார்க்க முடியும். So as always, your predictor Premila Mam is here, and shall we start the live dakana? Yes, perfect. So இப்போ நம்ம 90 questionல இருந்து தான் ஆரம்பிக்க போறோம். But before starting it, I have few requisites which you have to follow. அது என்ன அப்படினு கேட்டிட்டீங்கன்னா, நான் முன்ன சொன்ன மாதிரியே I have taken questions only from PYQs, especially from this book. Fine. So நீங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணணும்? Grab a note and whenever I talk about the question, first question solve பண்ணுங்க, second question solve பண்ணுங்க, third question solve பண்ணுங்க. I want each and every one of you to solve questions in your notebook. Please ensure this is happening. You are practicing questions with me. Okay? So first உங்களுக்கு தேவையான விஷயம் அப்படிங்கிறது is a pen and a paper. ரெண்டாவது stay hydrated, so water bottle எடுத்து வச்சுக்கோங்க. And இது மூணுமே இருக்குனா, then you're absolutely good to go kana. You're absolutely good to go. So yes, shall we start the session? Yes, perfect. இப்போ நம்ம first questionல இருந்தே ஆரம்பிச்சலாம். The number of moles of oxygen atoms in 10 moles of Na2SO4 is 10 moles of Na2SO4 ல எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்கு அப்படிங்கறதா கொஸ்டின். சோ இப்போ இங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு Na2SO4 ல நல்லா கவனிங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அட் தி சேம் டைம் ரொம்ப ஸ்கோரிங்கும் கூட 2023 கேட்டிருக்காங்க. ஒரு Na2SO4 ல நமக்கு 4 ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு. கரெக்டா? அப்போ 1 mole of Na2SO4 னு சொல்லும்போ, 1 mole of Na2SO4 அப்படின்னு சொல்லும்போ அங்க 4 moles of oxygen இருக்குமா? Yes, இங்க 1 mole கொடுக்கல, 10 mole கொடுத்திருக்கான். அப்ப ரெண்டு சைடும் 10 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, which means for us 10 moles of Na2SO4 will give you 40 moles of oxygen. Clear? அப்ப உங்களுக்கான ஆன்சர் என்ன? What is the answer that you have to remember? It is 40. Option C is the right answer. எல்லாருக்கும் option C வந்திருக்கா? First question 2023 மாடல்ல ரொம்ப ஈஸியான क्वेश्चनா வந்திருக்கா? Yes. இப்ப அடுத்த क्वेश्चनக்கு நம்ம போறோம். So here we go with the next question, and it is which of the following
contains the greatest number of hydrogen atoms. Contains the greatest number of hydrogen atoms. Number of molecules பத்தி பேசுறாங்க. No worries, no worries, Janani. Dekana, உங்க friends எல்லாருக்கும் share பண்ணுங்க, சீக்கிரமா வர சொல்லுங்க. Okay, let us ensure that we hit a lot of students in the live. சரிங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் சீக்கிரமா அனுப்பி வர சொல்லுங்க. சரிங்களா? Okay, just give me a minute, Ra. Yes. Perfect. So, in the question of பொறுத்தவரை, what will you do, Dakana? What will you do? Yes. இந்த question பொறுத்தவரை, நீங்க எத்தனை moles of hydrogen இருக்கு அப்படிங்கறத calculate பண்ணணும். So, here you have 4 moles. Here you have 6 moles. Correct? Yes. Here you have 4 moles. Here you have 6 moles of hydrogen. Here you have 3 moles of hydrogen. கடைசியா இங்க எவ்வளவு இருக்குப்பா? இங்க எவ்வளவு இருக்கு? It is 0.5 mole of C3H8. 1 mole னா 8 ன்னு சொல்லிடலாம். அப்போ 0.5 mole னா எவ்வளவு சொல்ல முடியும்? 0.5 mole னா அதோட பாதி 4 moles of hydrogen அப்படின்னு சொல்லலாமா? கரெக்டா? அப்ப இருக்கிறதுல யார்கிட்ட அதிகமான number of moles இருக்கு? Moles of hydrogen இருக்கு? It is obviously option B. புரிஞ்சுச்சா? Is it clear? So you have to find the number of moles of hydrogen because you should know 1 mole is equal to Avogadro number of particles regardless of whatever the constituency is. Are you clear? Are you clear? Yes. Perfect. இப்ப அடுத்ததா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Next question start பண்ண போறோம். In hydrogen atom, ஒரு hydrogen atomல energy of photon emitted when electron transitions from n is equal to 4 to n is equal to 2 happens. n 4 ல இருந்து n2 க்கு போகும்போ electron transfer நடக்கும்போ உங்களுக்கு photon emit ஆன photonோட energy என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Dekana, I cannot speak in high volume ஏன்னா my throat is completely gone. சரியா? கண்டினியூஸா கிளாஸ் வச்சதுனால throat மொத்தமா போயிருச்சு. But still we have few more days left இல்லையா? So I'll be pushing myself harder. So அதனால எங்கேயாச்சும் கீச் சத்தம் வந்துச்சுன்னா கோச்சுக்காதீங்க. It is all because of my throat. ஓகேவா? ரைட். So இப்போ நம்ம எனர்ஜிக்கான ஃபார்முலாவை ஃபர்ஸ்ட் எழுதுவோம். What is the formula for energy? We know E is equal to what? It is minus 13.6. ஏன்னா இதெல்லாம் EV ல இருக்கு. So 13.6 நம்ம ஃபார்முலா Z square divided by 2 n values இருக்கு. அப்போ அதை நம்ம எப்படி எழுத முடியும்? n1 square minus n2 square. கரெக்டா? இப்போ values எல்லாம் substitute பண்ணலாமா? Z இங்க என்ன ஆட்டம்னு கொடுத்திருக்காங்க? Hydrogen atom. அப்போ Z becomes 1. காரணம் it is an hydrogen atom. It is a hydrogen atom. Next n1 யாரு? n2 யாரு? n1 யாரு? n2 யாரு ராக்கனா? You guys know? Yes. n1 ங்கிறது கண்டிப்பா லக்ஷிதா for sure ராக்கனா. Yes. n1 ங்கிறது உங்களோட 2, n2 ங்கிறது உங்களோட 4. சரியா? So you are trying to just அப்படியே apply பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? minus இந்த நம்பர் 13.6 divided by n1 square நான் என்னன்னு சொன்னேன்? 2 address 2 square. n2 square நான் என்ன சொன்னேன்? from address 16 square. கரெக்டா?
அப்ப இதை ஈக்குவேட் பண்ணலாமா? minus 13.6, 2 square is 4, 4 minus 16 square எவ்வளோடா கண்ணா? 16 square. ஆர் இதை இப்படி கூட எழுதிக்கலாம்ல, இத இப்படி கூட எழுதலாம் கண்ணா. it is 4ல 4 minus 16 square. இதுல காமனா 4 எடுத்தோம்னா what will you get? இதுல காமனா நீங்க வெளியில 4 எடுத்தீங்கன்னா or you will get a number. கரெக்டா? yes yes you will get a number இல்லையா? அப்படியே ஈக்குவேட் பண்ணி ஆன்சரை கொண்டு வந்தீங்கன்னா what is the answer ரகனா? thank you தமிழரசி. but still இன்னும் நமக்கு எக்ஸாக்ட்டா 4 நாள் தான் இருக்கு. so for that I will be giving my hardcore energy ரகனா. so don't worry. so values substitute பண்றீங்க. substitute பண்ணா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? the answer is option B 2.55. 2.55 வருதா? yes very good. அடுத்ததாக the number of angular nodes in a 4D orbital is the number of angular nodes in a 4D orbital is இங்க இல்லைங்க ஒரே நிமிஷம் stuck. okay ஒரே நிமிஷம்டா. number of angular nodes in the 4D orbital. angular nodes கேட்டாங்கன்னா என்ன ஃபார்முலா? angular nodes கேட்டாங்கன்னா என்ன ஃபார்முலா டாக்கனா? it is absolutely going to be yes angular nodes கேட்டாங்கன்னா it is absolutely going to be L value. இங்க L value எத்தனை? 0. S க்கு it is 0, P க்கு it is 1, D க்கு it is 2. அப்போ உங்களோட angular node it is option C 2. very good. அடுத்ததா which of the following has the highest bond angle? இருக்கிறதுலயே அதிகமான bond angle யார்கிட்ட இருக்கு? hi Darshini, good morning my dear. இருக்கிறதுலயே யார்கிட்ட highest bond angle இருக்கு? டேக்கனா அவனே bond angle கொடுத்துட்டாங்க BCl2. if in case கொடுக்கலனா you know this is the right answer. it is linear. ஓகேவா? no worries Darshini. பரவாயில்ல டாக்கனா. we have just surpassed few questions, so no worries. Vespar shape of IF5 என்ன? iodine pentafluoride. this is an interhalogen. so 1 2 3 4 5. ஓகேவா? இங்க அயோடைன் பென்டாஃப்ளூரைடோட ஸ்ட்ரக்சர் கேட்டிருக்காங்க. நம்ம எல்லாருக்கும் எஸ் லக்ஷிதா இட் இஸ் ஆல்ரெடி given, பட் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும்? அயோடைனோட அவுட்டர்மோஸ்ட் ஷெல்லுல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு? அயோடைனோட அவுட்டர்மோஸ்ட் ஷெல்லுல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் கண்ணா இருக்கு? எஸ் 7 எலக்ட்ரான் இருக்கா? கரெக்டா? அப்போ அந்த 7 எலக்ட்ரான்ல 5 எலக்ட்ரான் பாண்ட் ஆயிருச்சுன்னா மிச்ச 2 எலக்ட்ரான் இப்படி லோன் பேரா நிக்கும். மிச்ச 2 எலக்ட்ரான் இப்படி லோன் பேரா நிக்கும். இப்போ இதுக்கு நான் ஸ்டெரிக் நம்பர் எடுத்து பார்த்தேன்னு வைங்களேன். ஸ்டெரிக் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் சிக்மா பாண்ட் which is 5 bond pair plus ஒரு லோன் பேர் 1 lone pair which is equal to 6. 6 இருந்தா என் ஷேப் என்னடா கண்ணா? 6 இருந்தா என் ஷேப் என்ன? ஜியோமெட்ரி என்ன? ஜியோமெட்ரி கேட்டானா it is octahedral. கரெக்டா? ஜியோமெட்ரி கேட்டானா it is octahedral. இங்க ஷேப் எல்லாம் கேட்டு வச்சிருக்கான். ஷேப் என்னவா இருக்கும்? 5 bond pair ஒரு lone pair, 5 bond pair ஒரு lone pair. ஷேப் கேட்டானா it is going to be square pyramidal. அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஓகேவா? ஜியோமெட்ரி கேட்கல, ஷேப் கேட்டிருக்கான். சோ அந்த டேபிள்ல காலம் போட்ட ஞாபகம் இருக்கா? அந்த டேபிள்ல காலம் போட்ட ஞாபகம் இருக்கா? bond pair, lone pair, number of electrons, bond pair, lone pair பிரிச்சு போட்டோம்ல. சோ அந்த பேசிஸ்ல எழுதணும். சரியா? கிளியரா?
Okay. இப்போ அடுத்த question. Which of the following statement about ideal gas is incorrect? டிகனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லிக்கிறேன். இத பாருங்க, இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் நீட் எக்ஸாம்க்கு இருக்கு. நம்ம எல்லாருமே ஃபோக்கஸ்டா உட்காந்து படிக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம மார்க் வாங்குறதுங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயமா போயிடும். சரியா? So அதனால I want every one of you to be here clearly, understand the concept clearly. காரணம் இந்த மாதிரியான questions தான் உங்களுக்கு உங்க எக்ஸாம் பேப்பர்லயும் வர மாதிரி இருக்கும். கிளியரா? ஓகேவா? Any doubts? Yes. Perfect Rakana. Okay. இப்போ which of the following statement about ideal gases is incorrect? Ideal gas பத்தி எந்த விஷயம் incorrect அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? So இங்க 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு, molecules have no volume. ரெண்டாவது, intermolecular forces are 0. மூணாவது, collisions are perfectly elastic. நாலாவது, molecules have definite size and interact weakly. இதுல ஐடியல் கேஸ பத்தின எந்த பாயிண்ட் கரெக்ட் தான்? நம்ம எல்லாரும் நினைப்போம், மேம் இட் கம்ஸ் அண்டர் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர். நோ, இட் கம்ஸ் அண்டர் பி பிளாக். ஸோ அதனால நம்ம இதை படிச்சுதான் ஆகணும். சொல்லுங்க. எஸ், அங்க ஐடியல் கேஸ பொறுத்தவரை அவங்க அவ்வளோவா இன்ட்ராக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. தே ஆர் இனர்ட் இன் நேச்சர். அவங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணலனா ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ரியாக்ட் பண்ணாததுனால தான் அவங்கள நோபல் கேஸ், இனர்ட் கேஸ் அப்படின்லாம் சொல்றோம். கரெக்டா? இட் இஸ் நாட் தட் தே டோன்ட் ஹேவ் வால்யூம். அவங்களுக்கு கண்டிப்பா வால்யூம் இருக்கும். பட் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? அவ்வளோவா ரியாக்ட் பண்ணாம, யார் கூடயுமே சேராம இன்ட்ரோவர்ட் மாதிரி இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஐடியல் கேஸ் இன்ட்ரோவர்ட், ideal gas introvert. And ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், ideal gases are not present in this world, which is something which you have to remember. சரியா? Okay. அடுத்த question. At same temperature and pressure, equal volume of all gases contains the same number of molecules. இத எந்த law சொல்லிச்சுடாக்கனா? Equal volumes of all gases contains the same number of molecules. இதை எந்த law சொல்லிச்சு? ரொம்ப ஈஸி. இங்க gaseous law, அவகேட்ரோ ஒண்ணுதான் இருக்கு. So அதனால option C is the right answer. Clear? Option C is the right answer. Okay. அடுத்ததா thermodynamics ல இருந்து ஒரு question. A system absorbs 500 joules of heat and does 200 joules of work on the surrounding. இங்க டெல்டா U என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட், இந்த சிஸ்டம் என்ன பண்ணிருக்கு? இந்த சிஸ்டம் has absorbed 500 joules of heat. ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணிருக்கு. ஹாய் அனன்யா, வெல்கம் ஆன் போர்ட் மை டியர். சோ இங்க இந்த சிஸ்டம் 500 joules of எனர்ஜியை absorb பண்ணி வச்சுக்குது. It has absorbed the energy. கரெக்டா? absorb the energy na work done is positive. Right? So அதனால plus 500 and does 200 joules of work on the surrounding. 200 joules of work on the surrounding. For us, it is fine. Even if the text are being hidden, it is fine. You paste it there. Okay, va? You paste it there. சரியா? பரவாயில்லடா கண்ணா. You paste it there. Fine. So இப்போ on the surrounding னு சொன்னதுனால minus 200. இப்போ 500 minus 200, it is 300 joules. And உங்களுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் என்ன? It is none other than option B. Clear? புரிஞ்சுச்சா? Okay. அடுத்ததா, which of the following process has delta H is equal to delta U? Delta H delta U if it has to be equal.
what should happen? What should happen, Rakana? Your delta Ng should be equal to 0. So find the delta Ng of all these molecules. Find the delta Ng of all these molecules. Easy answer பண்ணிடலாம். super easy answer பண்ணிடலாம். So guys, நம்ம எல்லாரும், can we see what our answer is? Can we see what our answer is? Yes, yes. 1 minute. Yes. ஒரே நிமிஷம். Fine. இப்போ delta Ng யாருக்கு 0 ஆகும்? நான் சொல்லவே மாட்டேன்பா. I am going to be like this and you guys are going to answer it. Please let me know where delta Ng will be equal to 0. Yes, yes. If you take this, delta Ng is equal to number of gaseous product minus number of gaseous reactant. Correct? Inga hydrogen product only hydrogen, which is steam, minus reactant is 1.5. Obviously you will have minus 0.5. அடுத்ததா இங்க பாத்தீங்கன்னா it is 2 minus 4, you will get minus 2. இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 minus 2, it is 0. இங்க 1 minus 1.5, it is 0.5, minus 0.5. Amongst these, which one is the right answer? Option C is the right answer. Reason, அங்கதான் delta Ng 0 வா இருக்கு. See, I'll tell you one thing openly, I'll tell you one thing frankly. You can write these in your question paper. There is no rule saying that you should not write anything in the question paper. சரியா? So question paperல நீங்க questionக்கு பக்கத்திலே இப்படி solve பண்ணி answer போடுங்க. Okay, if an invigilator comes and say you should not write, say them that is not in the rule. Okay, that is not in the rules. Please say them. Okay va? Right? Yes. அடுத்ததா, the freezing point of a solution of 2 grams of solute in 100 grams of water is 2 grams of solute in 100 grams of water is, இங்க m value கொடுத்துட்டான், kf value கொடுத்துட்டான். என்ன பண்றது? freezing point கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு first number of moles of solute கண்டுபிடிச்சிடலாமா? Yes, number of moles of solute. The formula is given mass இங்க 2, molar mass இங்க 40. So 2 by 40 is what ராக்கனா? 2 by 40 is 1 by 20, which is 0.05 mole. Correct? Yes. Okay. It is good, Darshini, but share me your report card so that I can help you better. Okay, share me your report card so that I could help you better. Okay va? Right? இப்போ அடுத்ததா நம்ம molality கண்டுபிடிக்கணும். How will you find molality? Number of moles divided by molality ன்னு சொல்லும்போ mass of the solvent எடுத்துப்பீங்களா? Correct? Here mass of the solvent is 100 grams. Number of moles is 0.05 divided by mass of solvent is 100 grams. இந்த 100 kg grams ல இருந்து kg கன்வர்ட் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணனும்? divided by 100 divided by 1000 பண்ணா போதும். இதுவும் கட்டாய் I will get 0.1. Okay va? So I am going to substitute it here, which is 0.1. இத ரெண்டையும் கட் பண்ணலாமா? கட் பண்ணோம்னா what would be the answer?
the answer would be 0.1 m. Molality தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ ஃபைனலா freezing point கண்டுபிடிக்கணுமா? கரெக்ட்டா? அதுக்கு delta TB கண்டுபிடிச்சுக்கலாமா? So what is the formula for delta TB தாக்கனா? Delta TB is equal to KB into M. இங்க KB 1.86. 1.86 into M 0.1 m. அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் multiply பண்ணா what is the answer ராகனா? What is the answer? Are you getting somewhere around 0.93? இப்போ இங்க they have not asked you depression in freezing point. They have not asked you depression in freezing point. Sorry, this is KF and TF. Okay, delta TF kekla. What did they ask? They have asked for freezing point of a solution, and here we have water. So we know delta TF இவ்வளோனா இந்த கேஸ்ல TF அதுக்கு ஒரு மைனஸ் போட்டா போதும். ஓகேவா? அதுக்கு ஒரு மைனஸ் போட்டா போதும். ஏன் நான் இங்க மைனஸ் போடுறேன்? ஏன்னா we have taken water. Okay, so delta TF is equal to T naught minus T னு வரும். T naught is 0 for water. So anything 0 minus anything is minus of that value. அதனால the correct answer for this question is what? The correct answer for this question is option A. Very good my dear. So அடுத்த question க்கு போனோம்னா here we go with the next question. இங்க which colligative property, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி ஃபயர் போடலாமே, எவ்வளவு questions கடகடன்னு பண்ணிருக்கோம். Let me see a small fire in the comment section ரா. Let me see a small fire in the comment section. Come on. It is something. Akshaya, if you need mock test, you have free mock test here. So நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒண்ணே ஒண்ணுதான். See, நம்மளோட வீடியோ இப்போ போயிட்டு இருக்கா யூடியூப்ல, நீங்க அதை தானே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. You have been seeing the live, right? So click on to the live. Here in this live, if you go down, they like போடுங்கடா. Like is very minimal. காசா பணமா ஒரு லைக் தானே கேக்குறேன், போட்டு விடுங்க. Here you have description. அதுல more click பண்ணுங்க. In that you have your NEET நம்பிக்கை free test series. Click on to it. You will get free test series. Just fill the details. Okay va? Yes. No Darshini, if you are in Nambike batch, then it is already given to you as free in the batch itself. Okay va? Extra va batch la illa and or what we say batch showed test irukலையா, அது கூட additionally இத add பண்ணி தர சொல்லி இருக்கும். If you guys are in Nambike, you already have it. You just have to go to your test library and you will get it. இல்ல மேம் நான் நம்பிக்கையில இல்லன்னு சொல்றவங்களுக்கு தான் இது. சரியா? If you are not in Nambike, then probably you can use this free test, Nambike free test. ஓகேவா? லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. And ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆட் பண்ணிருக்காரா? Okay, no, he has not added it. After the exam, we are going to conduct a meetup, but based on which region I should come. சரியா? So உங்களுக்கு எந்த ரீஜனுக்கு நான் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, please ensure that you fill this form. சரியா? You fill this form. Okay, so just click on to this form and fill it up right away. Okay va? இந்த ஃபார்மை நீங்க ஃபில் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? ஜஸ்ட் நம்பர் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ள போனீங்கன்னா ஃபார்ம் இருக்கும், அதை ஃபில் பண்ணிருங்க. Ensure that you are filling it as soon as possible. ஏன்னா after the exam I will be giving you counseling guidance. MBBS இருந்தாலும் BDS இருந்தாலும் BAS BAMS, I will be giving you a lot of options which literally you need after your NEET exam. Okay va? So Akshaya, if you are already in if you are already in Nambike, you will not get because it is already inculcated in Nambike batch. Sachin, you need not have to take any pen. You just have to go and they will give you pen. Okay? Okay, Darshini, I'll check the kana. Yes?
Sachin, நீங்க கொண்டெல்லாம் போக வேணாம், அவங்களே தருவாங்க. Okay, you don't have to take any pen, they will give it by themselves. Okay வா? So மறக்காம மீட்டப்க்கு இப்போ எல்லாரும் ஒரு தடவை சீக்கிரமா இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நம்ம வீடியோக்கு கீழே இந்த லிங்க் இருக்கு பாருங்க, இந்த மீட்டப் லிங்க், இதை கிளிக் பண்ணி உடனே ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. Immediately register. Yes. This meetup is very special and it is not like it is only for Chennai people, Coimbatore அப்படின்லாம் இல்ல, எல்லாருக்குமே இருக்கு, எல்லா regionsமே I have given it here. So whichever region you are in, whichever region you want me to come, please ensure that you are registering the form. பண்ணியாச்சா? You can work out in your question paper, not an issue, Dakana. Yes, you can work out in the question paper itself. That is what I would say. Paniyacha, fill paniyacha, fill paniyachna or good fire podunga papo. Let me see, let me see. Okay, at least nearby centers irka appadin parunga. And once you finish filling, let me know. கிளாஸுக்கு போனோம்டா, சீக்கிரம்டா, நமக்கு நிறைய क्वेश्चंस இருக்கு சால்வ் பண்றதுக்கு. Yes, wonderful, wonderful. Nearby place also you can click the kana, no issues. எந்தெந்த district centers இல்லன்னு சொல்லுங்க, so that I'll ask them to add. எந்தெந்த district centers இல்லன்னு சொல்லுங்க, so that I will ask them to add. Okay, Kanyakumari. Okay, okay, Dakana. Just message me in person, I will ask them to add. Seriya, meetup, we'll try to bring it in a different way. Okay? Yes? Tanjavur, Kanyakumari. Okay. I'll inform Dakana. Seri vaanga, class ku pogalama. For those who do not have their district, na ungalta pesi, I will ask them to add. Seringla? Okay? Hi Sam Johan. Sam Johan, மறக்காம descriptionல meetup link இருக்கு, fill பண்ணிருங்க, சரியா? You put nearby center, I will talk with the team. Don't worry. You put nearby center, I will talk with the team. சரியா? Right? So, யாரெல்லாம் meetup க்கு வரப்போறா? Because this meetup is going to be purely counseling based. So, யாரெல்லாம் meetup க்கு வரப்போறீங்களோ இந்த லிங்கை click பண்ணுங்க. Please click and select your location or nearby locations. Okay? This is going to be a free counseling, and you know, last time vandapove overthangaltiyum I individually went and I was speaking with them. I was ensuring that I was covering everyone. What dates after NEET exam? After NEET exam dakana. Dates are not confirmed, but நீங்க fill பண்றத பொறுத்து தான் dates அவங்க confirm பண்ணுவாங்க. Okay? Yes? Is it filled? Is it done? Shall we move on to the next part? This is a free meetup. Okay, wow, this is a free meetup and it is a career counseling meetup. Hi Ammu, welcome on board. Done. Hi Kasi, welcome, welcome. Kasi, Ammu, எல்லாரும் சீக்கிரமா இதை fill பண்ணிட்டு வாங்க. Fill பண்ணிட்டீங்களா? Shall we move on to the class? Yes. Okay, okay, okay. Perfect, perfect, Ragana. Super. Hi, Kasi. Hi, hi. Right. Ipo, we have come to the next question. Which colligative property, idhula endha colligative property is used to determine the molecular mass of macromolecules like proteins? Proteins மாரியான macromolecules ஓட molar mass determine பண்ணக்கூடிய colligative property யாரு? Dekana, you should always know this. Always remember this. In case of macromolecules, macromolecules na konjam periya size molecules. Yarlam idla varlam. Yeah, protein can come.
your polymers can come, your complex structures can come. அவங்க எல்லாருமே மேக்ரோமாலிகுல்ஸ் தான். இந்த மாதிரி மேக்ரோமாலிகுல்ஸோட மோலார் மாஸை டிட்டர்மைன் பண்ண we always use one method which is osmotic pressure. So osmotic pressure தான் இது ரெண்டுத்தையும் டிட்டர்மைன் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால ஆப்ஷன் C is the right answer. கிளியரா புரிஞ்சுச்சா? அடுத்ததா which of the following will shift the equilibrium to the right? So now you have to shift the equilibrium towards the right, towards the product. அப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணனும் அப்படிங்கிறது தான் क्वेश्चन. என்ன பண்ணனும்? What should you do? Yes, இப்போ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஒரு gaseous reaction கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப gaseous reaction னு சொல்லும்போது can you find delta Ng? Can you find delta Ng? Delta Ng இங்க என்ன? 2 minus 4 it is minus 2. delta Ng கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்ததா என்ன மேப் பண்ணனும்? Always remember as per Le-Chatellier's principle. As per Le-Chatellier's principle. நம்ம எல்லாரும் ஒரே ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். Whenever we increase our pressure, then on the reaction or equilibrium எங்க shift ஆகும்? It will shift to where fewer molecules are present. It will shift towards fewer molecules. இங்க யாருக்குப்பா கம்மியான molecules இருக்கு? இங்க யாருக்குப்பா கம்மியான molecules இருக்கு? Reactant ஆ product ஆ? Reactant ஆ product ஆ? Obviously product, because product has 2 moles, reactant has இங்க ஒரு 3, அங்க ஒரு 1, 4 moles. கரெக்டா? அப்ப obviously pressure increase பண்ணா it will move towards the right. அப்போ இந்த 4 ஆப்ஷன்ல கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் D. Is it clear? Is it clear? புரிஞ்சுச்சா? Le-Chatelier's principle பொறுத்தவரை pressure increase பண்ணா நான் அழுத்த your equilibrium will shift towards fewer molecules. இங்க fewer molecules ங்கிறது product தான், which means that it's going to shift towards the right, and so option D is the right answer. இப்போ அப்படியே அடுத்த क्वेश्चनக்கு அல்லேக்கா வந்தீங்கன்னா, for a reaction at equilibrium, if delta G naught is equal to 0, if delta G naught is equal to 0, then the equilibrium constant K is equal to what? Equilibrium constant எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? This is your question. எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? ரொம்ப ஈஸி क्वेश्चनரா. இதெல்லாம் கடகடன்னு ஆன்சர் பண்ணனும். கடகடன்னு ஆன்சர் பண்ணனும். சொல்லுங்க. இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும்? டெல்டா G naught is equal to minus RT ln K. இங்க என்ன சொல்லிருக்கா? டெல்டா G தலைவனே 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. கரெக்டா? guys, focus on the class. I need answers in the comment section. சரியா? சும்மா நாச்சுக்கு யாரும் இருக்க கூடாது. I need answers in the comment section. காசி நீ இப்பதான்டா 12th. இவங்கலாம் இந்த வருஷம் 4 நாள்ல எக்ஸாம் எழுத போறாங்க. அவங்களுக்கு தான் நான் நடத்தணும். சரியா? காசி நீங்க நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றீங்கன்னா தயவு செஞ்சு போய் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்ஸ் கிளாஸ் டாக்டர்ஸ் பேட்ச்ல இருந்து கத்துக்கிட்டு வாங்க. தென் क्वेश्चन பிராக்டிஸ்க்கு போலாம். சரிங்களா? அதர்ஸ் லிசன் ராக்கனா. டெல்டா G naught இங்க 0னா, டெல்டா G naught இங்க 0னா அத அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? RT ln of K. கரெக்ட்டா? கரெக்ட்டா? எஸ். இப்போ RT நான் இட்டிகா கொண்டு வரலாமா? From right, can I take it to the left? கொண்டு போலாமா? கொண்டு போனா அதுவும் 0வா தானே இருக்கும். 0வா மாறுச்சுனா you will get to know that 0 is equal to minus ln of K. 0 is equal to minus ln of K. அப்ப ln K 0னா K என்னவா இருக்கும்? ln of 0 is 1. கரெக்ட்டா? எப்படி log of 1 0வோ அதே மாதிரி ln of 0 1.
சரியா? அப்போ k வந்து 1 அப்படின்னு சொல்லிடலாம். And so the correct answer is நம்ம தமிழரசி சொன்ன மாதிரி option B 1 is the right answer. Option B 1 is the right answer. அப்படியே அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகணும்னா guys, let me know the answer for this. எல்லாரும் முதல்ல அட்டெண்டன்ஸை லைக்ல மார்க் பண்ணுங்க. என்னது லைக் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. And please ensure that you are not spamming. Right? இப்போ a 0.01 mHCl solution is diluted 100 times. 100 வாட்டி நீங்க dilute பண்றீங்க. சரியா? Good morning வைத்தி. 100 வாட்டி dilute பண்றீங்க. pH of diluted solution என்னவா இருக்கும்? pH of this diluted solution என்னவா இருக்கும்? இப்போ யோசிச்சு பாருங்க. யார் diluting it 100 times. அப்ப இந்த 0.01ங்கிறது என்னவா மாறிடும்? 0.01ங்கிறது என்னவா மாறிடும்? 0.01 divided by 100. 0.01 divided by 100. இப்ப புது கான்சென்ட்ரேஷன்ங்கிறது 10 to the power minus 4 அப்படின்னு வரும். 0.0001 அப்படின்னு வரும். கரெக்டா? கரெக்டா? இப்போ இத நான் கம்ப்ளீட்டா டிசோசியேட் பண்ணேனா, then what will be the value? Concentration of H plus என்ன? It is 10 to the power minus 4. கரெக்டா? ரைட்டா? அப்போ இங்க pH வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? இந்த 10 to the power ஓட மைனஸ்ல என்ன இருக்கோ அந்த வேல்யூ தான். And so for option A is the right answer. ரொம்ப ஈஸி क्वेश्चनரா. அசால்ட்டா எழுதிடலாம். Option A is the right answer. Clear? Anu, Janani, Evangeline, Kamalakannan, Darshini, எல்லாருக்கும் புரியுதுல்ல? Yes, வைத்தி உங்களுக்கும் புரியுதுல்ல? Yes, doubt இருந்தா கேட்டுக்கோங்க. சரியா? அடுத்ததா, which of the following salts undergo hydrolysis to give an acidic solution? ஒருத்த acidic solution தரணும்னா always remember அவனோட acid strong acid-ஆ இருக்கணும். And அவனோட பேஸ் வீக் பேஸா இருக்கணும். அப்பதான் என்ன ஆகும்? பேஸ் வீக்கா இருக்கிறதுனால ஆசிட் அங்க டாமினேட் பண்ணும். ஹாய் சத்யா, குட் மார்னிங். கிளியரா? கிளியரா? அப்ப இங்க நாலுத்தையும் பாருங்க. எங்கப்பா ஆசிட் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கான்? இங்க பாருங்க. இங்க ஆசிட் வந்து CH3COH. இது வீக்கா? ஆமா, இது வீக். இன்னும் அடுத்ததா செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க. இங்க NH4Cl, அப்ப NH4OH-ம் HCl-ம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். HCl ஸ்ட்ராங்கா? எஸ். அடுத்ததா NaCl. NaCl பொறுத்தவரை NaOH-ம் NaOH-ம் HCl-ம். நம்ம இங்க எல்லாரும் நினைப்போம், ஆஹா ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வந்துருச்சா அதனால இதுதான் அப்படின்னு நினைப்போம். பட் யோசிச்சு பாருங்க, this is a strong base. அப்ப ஸ்ட்ராங் பேஸும் ஸ்ட்ராங் ஆசிடும் இருந்தா வராது. கடைசியில Na2CO3க்கும் அதே கதிதான். சோ அதனால what is the correct answer? What is the correct answer? It is ஸ்ட்ராங்கான ஆசிடும் வீக்கான பேஸும் இருக்கக்கூடிய NH4C. ஒரே நிமிஷம் தான் கண்ணா. I told you na, like எனக்கு throat infection இருக்குன்னு. அதான். So அதனால option B is the right answer. Focus only on the preparation. பயம்லாம் வர வேணாம். Focus only on the preparation ராக்கண்ணா. பயம்லாம் எல்லாருக்கும் வரும், வரணும். வரலைன்னா தான் நம்ம ஆச்சரியப்படணும், ஏன் எனக்கு வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரியா? So what is the oxidation number of
S in S2O8 minus 2. So, இதுல சல்ஃபரோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன? இதுல சல்ஃபரோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னடா கண்ணா? ரொம்ப ஈஸி. It is very 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 easy. என்னவா இருக்கும்? Ma'am, can you please repeat? ஒன்னும் இல்லடா, லாஸ்ட் क्वेश्चनல அசிடிக்கான சால்ட் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ அதுகிட்ட ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிடும் வீக் பேஸும் இருந்தா வீக் ஆனவன் வீணா போனவன் மாதிரி போயிடுவான், ஸ்ட்ராங் ஆனவன் அங்க டாமினேட் பண்ணுவான் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பில NH4 இருக்கு. NH4 ஆக்சுவலா ஒரு வீக் பேஸ்ல இருந்து வருது. ஓகேவா? பட் HCl இருந்து வருதா? HCl is a strong acid ல. அப்போ weak base and strong acid இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆன்சர். புரிஞ்சுச்சுங்களா? எஸ், விக்ஸ் மாத்திரை சாப்பிடுங்க, கிச்சு கிச்ச போக்குங்க. பட் தேங்க்யூ அனன்யா. எஸ், இப்போ பரவாயில்ல சத்யா, focus on the class. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? What is the oxidation number of sulfur in S2O82 minus? என்னவா இருக்கும்? ஒருவேளை இருக்குமோ? நமக்கு தான் தெரியுமே, எப்படி எழுதுவோம் இத? 2x for S2 கரெக்டா? மைனஸ் 8 ஆக்சிஜனா, ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு 2னா 8 ஆக்சிஜனுக்கு will give it as what? 8 2s are 16 is equal to minus 2. அப்போ 2x என்னவா இருக்கும்? இது இப்படிக்கா வந்துச்சுன்னா minus 2 plus 16 plus 14 மாறும். x என்ன? 14 by 2 which will give you 7 வருதா? yes, very good. option B 7 is the right answer. புரிஞ்சுச்சா? clear-ஆ? okay, அடுத்ததா இன்னும் half reaction. ஒரு half reactionல the species oxidized this word. இதுல யாரு ஆக்சிடைஸ் செய்யப்பட்டார், அந்த கல்பிரிட் யாரு அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாமா? ரொம்ப ஈஸிடா, அசால்ட்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம். so who's that culprit? யாரது யார் அந்த கல்பிரிட்? so இங்க MnO4 மைனஸ்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா O4 மைனஸ்க்கு -8 is equal to -1 கரெக்டா? x minus 8 is equal to -1. அப்ப x is equal to இது இப்படிக்கா வந்துச்சுன்னா +8 ஆயிடுமா? so +7. இங்க Mn2 plus என்னவா இருக்கு? 2-ஆ இருக்கு. அடுத்ததா H plus 1ல இருந்து ஓகே. so யாருப்பா ஆக்சிடைஸ் ஆகப்பட்டா? யாருப்பா ஆக்சிடைஸ் ஆகப்பட்டா? எனக்கு இங்க தெரியல மேம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கரெக்ட், இங்க எனக்கும் தான் தெரியல. ஓகே, இருக்கிறது மேங்கனீஸ் மட்டும்தான், அதுவும் ரெடியூஸ் தான் ஆகுது கரெக்டா? அப்ப இதை ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டா தான் இருப்பான். அவனோட ரியாக்ஷன் இங்க கொடுக்கல, அதனால ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அடுத்ததாக the molar conductivity of a strong electrolyte at infinite dilution is determined by what? infinite dilutionல எதை வச்சு டிட்டர்மைன் பண்ணுவீங்கோ? இது ஆக்சுவலா 2023 क्वेश्चन ராகனா. நான் 2023 2024 2025 இந்த क्वेश्चंस தான் எடுத்திருக்கேன். டி கன்ஃபார்மா? ரைட், பார்த்தலாம். டே வேன் ஆஃப் ஃபேக்டரா, மோலார் கண்டக்டிவிட்டியை பத்தி பேசுறாங்கடா. மோலார் கண்டக்டிவிட்டியை டிட்டர்மைன் பண்றதுக்கு அட் இன்ஃபினிட் டைல்யூஷன் எப்படி வேன் ஆஃப் ஃபேக்டர் வரும்? வேன் ஆஃப் ஃபேக்டர் அசோசியேட் ஆர் டிசோசியேட் ஆகுதா, அதை எப்படி கரெக்ட் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி தான் பேசுவான். யார் ஆக்சுவலா இன்ஃபினிட் டைல்யூஷனை பத்தி பேசுவா? கோல்ராஸ்ல தான் பேசுவான். ஓகேவா? லாம்டா நாட் டிஎம் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அட் இன்ஃபினிட் டைல்யூஷன், அதெல்லாம் யார் பேசுவா? கோல்ராஸ்ல தான் பேசுவா. ஓகே, சோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அடுத்ததா the EMF of a cell is
1.5 volt. The maximum work that can be obtained from this cell driving 2 Faraday of charges. 2 Faraday of charge அங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டான் தலைவா. அப்போ என்ன ஆன்சரா இருக்கும்? Why not B? It is B ராகனா. It is B. Option B தான் correct answer. Akshaya, you're right. Option B is the right answer for last question. Okay. Right. அடுத்ததா இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் என்னடாகனா? நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும்? இங்க work done கேட்டிருக்கானா? Work done is equal to NF E0 of a cell. Okay. Delta G naught தான். அதுவேதான். இப்போ என்னங்கிறது என்ன? என்னங்கிறது என்ன இங்க? N, it is 2 into Faraday வந்து நமக்கே தெரியும் 96500 into E0 வேல்யூ அவனே கொடுத்துட்டான், it is 1.5. அப்போ 1.5ம் 2ம் சேர்ந்துச்சுன்னா it is 3 into 96500. ஓகேவா? மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? You will get 0, 0, 5, carry over 1, 21 சொன்னா 22, கரெக்டா? Sorry, 18 சொன்னா 19, carry over 1, 9 3s are what rakana? 27, 28, கரெக்டா? அப்போ approximate somewhere around 288 is the right answer. Very good rakana. இப்போ அடுத்த क्वेश्चनக்கு போனோம்னா அக்ஷயா எந்த क्वेश्चन கேக்குறீங்க? H plus வராதுடா, ஏனா இங்கேயும் +1 தான், இங்கேயும் +1 தான், so that it will not come. Okay, இங்க பாருங்க, ஒரு ரியாக்ஷன் அவனே கொடுத்துட்டான். Here A turns to B. இங்க rate constant வந்து இவ்ளோ. What is the order of the reaction அப்படினு கேட்டிருக்கான். rate constant வச்சே ஆர்டர் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஆர்டர் என்ன? ஆர்டர் என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாமா? ஈஸியா. நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும்? ரேட் கான்ஸ்டன்டோட யூனிட்டை வச்சு ஆர்டரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு தெரியும். சோ ரேட் கான்ஸ்டன்டோட யூனிட் எப்பவுமே மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ். Is it 1 minus n or n minus 1? 1 minus n. Yes, inverse. Here n is none other than order. கரெக்டா? இப்போ இந்த ஃபார்முலா அப்படியே வரணும்னா I have to substitute n as 0. கரெக்டா? சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணேனா n 0 ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணேனா இங்க ஓவராலா மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் 1 minus 0 s inverse ஆகுமா? இந்த 1 minus 0 நான் 1 ன்னு எடுத்துக்கலாமா? அந்த ஈக்குவேஷன் தானே இந்த ஈக்குவேஷன். இவனும் அவனும் அவனும் இவனும் இவனும் அவனும் ஒரே மாதிரி இருக்கானா? அப்போ obviously it is zero order reaction. Okay, yes அக்ஷயா, it depends ஆகனா. ஒவ்வொரு சென்டர்ல ஒவ்வொரு மாதிரியான மார்க் டெஸ்ட் தருவாங்க, சரிங்களா? See, in your question paper nearly 40% is going to be easy questions. Fine, 30% is going to be 30 to 40% is going to be moderate. மிச்ச 20-22% தான் difficult question இருக்கும். Fine, so அதனால focus the class ராகனா. Hi Akifa. Hi. இப்போ the half life of a first order reaction is 30 minutes. What fraction of reactant remains after 2 hours? 2 மணி நேரம் கழிச்சு எவ்வளவு மிச்சமா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபைன், இப்போ நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? ஹாய் ரவி குமார், வெல்கம் ஆன் போர்ட். ஹாய் உமா, வெல்கம் டாக்கனா. டெகடா யாராச்சும் புதுசா வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இன்னும் 3 நாள் 4 நாள் தான் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு கிளாஸ் கரெக்டா அட்டென்ட் பண்ணுங்க, சரிங்களா? எஸ். சோ இங்க டோட்டல் டைம் இஸ் 120 minutes. கரெக்டா? நம்மளோட டி ஹாஃப் வந்துட்டு it is 30 minutes. கரெக்டா? அப்போ
இது ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? 120 divided by 30, it is 4. கரெக்டா? இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஒன்னும் இல்ல, இந்த நம்பரை 2 to the powerல எழுதணும். இந்த நம்பரை 2 to the powerல எழுதணும். எழுதுனா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் ராக்கனா வருது? என்ன ஆன்சர் ராக்கனா வருது? 1 by 2 to the powerல எழுதுங்க. எழுதுனா it is 1 divided by 16 வருதா? கரெக்டா? அப்போ 1 divided by 16 is your right answer and option B is the absolute correct answer. புரிஞ்சுச்சா? Clear-ஆ? Hi Evangeline. Is it clear? Okay, okay Ragana. இப்போ அடுத்ததாக here we go with the next one. And which of the following graphs correctly represents the variation of 1 by A versus time for a second order reaction? இங்க second order reaction பத்தி கேட்டிருக்காங்க. So second order reaction க்கு எது கரெக்டான ஆன்சர் ராகனா? Which one is the right answer? Hi Tirumurugan, welcome on board, welcome on board. Which one is the right answer? யோசிச்சு சொல்லுங்க. Second order னு சொன்னோம்னா the integral rate equation is 1a is equal to a0, correctா? minus or plus k something வரும் இல்லையா? correctா? correctா? so far is it correct? fine. இப்போ இத வச்சு நான் ஒரு curve போட்டேனா அந்த curve எப்படி இருக்கும்? it will be a straight line with positive curve. கரெக்டா? straight line இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ the correct answer is what? Straight line with positive slope. Option B is the right answer. புரிஞ்சுச்சா? Is it clear? Is it clear so far? All right. இப்போ I am going to give you guys a small little break. இந்த small little breakல என்ன பண்ணிட்டு வரணும்? Just எந்திரிச்சு stretch பண்ணிட்டு water குடிச்சிட்டு வரணும். ஓகேவா? clear-ஆ? So be back by 10:10 and yes, நம்மளோட டார்கெட் லைக்ஸ் என்ன? டார்கெட் லைக்ஸ் 100. ஓகேவா? டார்கெட் லைக்ஸ் 100. Okay, just 5 minutes rakana. Be back by 5 minutes. sorry ஒரு ஆவேசத்துல எழுதிட்டேன். நல்ல வேலை சொன்னீங்க. Thanks Radhe.
Yes, ஆரம்பிக்கலாமா? Are you guys back? ஆஹா, சிறா விடுங்க விடுங்க. AM PM எல்லாம் எனக்கு மறந்து போச்சு. இங்க நம்ம காலையிலயும் கிளாஸ் எடுக்கிறோம், சாயங்காலமும் கிளாஸ் எடுக்கிறோம். எஸ், ஹாய் ஹாய் ஹரிப்ரியா. So guys, shall we start? ஒரு குட்டி ஃபயரை போட்டு ஆரம்பிச்சு விடுங்க பாப்போம். ஒரு குட்டி ஃபயரை போட்டு ஆரம்பிச்சு விடுங்க பாப்போம். ஹாய் 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 அகிஃபா, தர்ஷினி, ஹாய் 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 ராகனா. ஒரு குட்டி ஃபயரை போட்டு ஆரம்பிச்சு விடுங்க பாப்போம். யாரது யாரது? மாஸ் மாஸ், ஹாய் நூல், வெல்கம் வெல்கம். ஹாய் ராகனா. ஓகே, பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்ட். ஆனா சத்தம் பத்தால மாதிரி தோணுதே. ஓகே, ஒரே நிமிஷம்டா கண்ணா. Dekana, one more thing. I have planned for a mega revision. Okay வா ஹரிப்ரியா, கேட்டு போங்க. I have planned for a mega revision. So நாளைக்கு ஒரே நாள்ல நம்ம physics, chemistry, biology மூணுத்தையும் தம்சம் பண்ண போறோம். ஓகேவா? ஸோ நாளைக்கு ஒரே ஒரு நாள்ல நம்ம physics, chemistry, biology மூணுத்தையுமே தம்சம் பண்ண போறோம். ஸோ எல்லாரும் மறக்காம செஷன் அட்டென்ட் பண்ண வந்துருங்க. Trust me guys, tomorrow one session is going to be a super duper session for you. சரியா? ஒரே ஒரு நாள் தான் physics, chemistry, biology full revision. Okay? Yes? Perfect, perfect ராகனா. Super. இப்போ அடுத்த क्वेश्चनக்கு போலாம். And here you go. Which of the following is an example of homogeneous catalyst? இதுல யார homogeneous catalyst அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்? எஸ் எஸ் ஸ்வாதி, கண்டிப்பா கண்டிப்பா டாகனா. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. இன்னும் மூணு நாள் தான். 3 நாள் முடிஞ்சிருச்சுன்னா மேம் ஃபுல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துருவேன். ஸோ அது வரைக்கும் இந்த ஹெல்த் கான்சியஸ்னஸை தூக்கி போட்டேன். ஸோ ஹாய் ஹாய் தீக்ஷா. எஸ், what is the example of homogeneous catalysis? homogeneous catalysis உங்களுக்கு இல்ல, பட் ஒண்ணு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. எங்க கேட்டலிஸ்டும் ரியாக்டன்ஸும் ஒரே ஃபேஸ்ல இருக்காங்களோ அதுதான் homogeneous catalysis. ஸோ இதுல ரொம்ப முக்கியம் இந்த கேட்டலிஸ்ட் தான். சரியா? கான்டாக்ட் ப்ராசஸ்ல வெனேடியம் பென்டாக்சைடு யூஸ் பண்றீங்க, H2O2 டீகம்போஸ் பண்ண MnO2 யூஸ் பண்றீங்க, சுக்ரோஸை ஹைட்ரோலைஸ் பண்ண H+ யூஸ் பண்றீங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டாக்கனா. ப்ளீஸ் ensure that you take a note of it. சரியா? Take rest and eat properly. Dekana, for 3 days I have அதெல்லாம் நான் மாத்தி வச்சுட்டேன் டாக்கனா. சீரியஸ்லி I have to ensure that the classes are going on time every time. ஸோ அதுக்காக தூக்கம் எல்லாம் முடிச்சு விட்டாச்சு. இன்னும் 3-4 நாள் தான் எக்ஸாம் முடிக்கிறோம், மாஸ்க் கட்டுறோம், அதுக்கப்புறம் ரிலாக்ஸா உட்காரோம். ஓகேவா? ஸோ yeah, the process of dissolving NH4Cl in water is endothermic and yet it occurs spontaneously. இந்த மாலிகுல தண்ணியில கரைக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் எண்டோதெர்மிக் தான், பட் ஸ்டில் இட் occurs spontaneous. காரணம் என்ன? அபி, நாளைக்கு நம்மளோட மெகா மேரத்தானுக்கு வாங்க. நாளைக்கு ஒரு நாள் பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி ஃபுல்லா துவம்சம் பண்ணிடலாம். ஓகேவா?
You guys are my only energy rakana unmele. That and all I'll take care. Don't worry, don't worry. Health consciousness for the next few days irukadu, but still your ma'am will do. Don't worry. Okay? Yes. So Tamilarisi, option B. Pujashri, option B. Confirma. கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுங்க. Spontaneous இருக்கணும்னா delta G should be less than 0. We know delta G is equal to delta H minus T delta S. இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? The process of dissociating is endothermic. அப்போ delta H is less than greater than 0 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ delta H is highly positive னா அப்போ T delta S அதை surpass பண்ணணும்னு சொல்லும்போ obviously delta S எப்படி இருக்கணும்? Delta S should be greater than 0 and T delta S should be greater than delta H. அப்பதான் overall அதுக்கு negative value கிடைக்கும். Only if it gets a negative value, option C will be the right answer. Okay va? Correct? So yes, option C is the right answer. Option C is the only answer. அடுத்ததா, which of the following increases the standard electrode potential of a half cell? இதுல எது standard electrode potential E0 value of a half cell increase பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Which one will increase ராகனா? Which one will increase? Yes, which one will increase? Increasing concentration of reducing agent. Increasing temperature, adding more electron. எதுவுமே பண்ண முடியாது. Why? Because E0 is independent of your concentration and temperature. ஏன்னா E0ல temperature, concentration, pressure எல்லாமே constant ஆயிரும். கரெக்டா? Temperature, concentration, pressure, everything will become constant. Correcta? Yes? Very good, very good, very good, Rakana. Here we go with the next question. And yes, one minute. The indicator used in titration of a strong acid with a strong basis. The indicator used with, oh, thank you so much, Darshini. Thank you so much, Rakana. Indicator used in the titration of strong acid with a strong base. ஒரு strong acid strong base கூட titrate பண்ணனும்னா then அதுக்கு என்ன indicator நம்ம யூஸ் பண்ணனும்? என்ன indicator நம்ம யூஸ் பண்ணனும்? என்ன indicator நம்ம யூஸ் பண்ணனும்? One minute, Kana. Dekana, result has not been availed yet. Results இன்னும் வரலையே. Yes. Sia, Shara. Yes, very good, very good. Any indicator with pH range of 5 to 9, அது எதுவா வேணாலும் இருக்கட்டும், அதை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா we can titrate this. Very good, very good, very good, my dear. அப்படியே அடுத்த क्वेश्चनக்கு போனீங்கன்னா periodicity. Which property shows an irregular trend across the second period? Lithium to neon. அப்படியே வரும்போ எந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து irregular ஆன ட்ரெண்ட காமிக்கும்? Which one ராகனா? Anomalous behavior காமிக்கிற செகண்ட் பீரியடுக்கே அளவா கொடுக்கிற அளவுக்கு டிஃப்ரெண்டா irregular ட்ரெண்ட காமிக்கிறது யாரு? Obviously, first ionization enthalpy. Very good. First ionization enthalpy for second period element is completely different. ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். Okay. அடுத்ததா
The element that has an electronic configuration, this is. ஐயோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ தமிழரசி. டேக்கனா உண்மையிலே லைக் எனக்கு ஐ ரியலி வாண்ட் யூ கைஸ் டு கெட் ரிசல்ட். அது நம்ம க்ளோ அப், அன்புதரன், அனுஷ்யா, ஆகிஃபா, தமிழரசி, தர்ஷினி, இனுல்ஜாரியா, இவாஞ்சலின், இங்க இருக்கிற எல்லாருமே எனக்கு கண்டிப்பா, அனன்யா, கண்டிப்பா ரிசல்ட் வந்தே ஆகணும். ஃபார் தட் ஒன்லி ஐம் டூயிங் திஸ் மச் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க்ரா. நேற்றுக்கு நான் வீட்டில் தூங்கும்போ மணி 5:30. ஓகே, ஐ வாஸ் புட்டிங் அ மெசேஜ் இன் டெலிகிராம் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ சேயிங் லைக் நாளைக்கு கிளாஸ்க்கு மறக்காம வந்துருங்கன்னு. தட் டைம் ஒன்லி ஐ வாஸ் கோயிங் ஃபார் ஸ்லீப். ஸோ ஐ எம் டூயிங் ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஜஸ்ட் டு மேக் ஷூர் தட் யூ கைஸ் ஆர் கெட்டிங் ரிசல்ட். ஓகே, நம்ம சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டில் நம்ம கண்டிப்பா ரிசல்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். ஸோ அதனால அடுத்த 3-4 நாள் மட்டும் நீங்க கரெக்டா கிளாஸுக்கு வந்துருங்க, மிச்சத்தை நான் பாத்துக்கிறேன். சரியா? ரைட். இப்போ எலிமெண்ட் வித் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 3p1 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. 3p1 னா obviously it is going to be what? It is going to be what? Thank you my dear. Group 13 yes, 3s2 3p1. அப்போ valence electron 3 னா group 13 element. Group 13 ல second group ல you have boron. I mean second period ல you have boron. Third period ல தான் அலுமினியம் இருக்கு. So இங்க 3s 3p ன்னு சொல்றது யாரை மென்ஷன் பண்றாங்க? அலுமினியத்தை மென்ஷன் பண்றாங்க. அலுமினியம் ஒரு மெட்டலா? Yes, is aluminum a metal? Yes, so அதனால it is a metal post transition elements. Transition element அதாவது d block element தாண்டி வரக்கூடிய ஒரு மெட்டல் அது. கிளியரா? புரிஞ்சுச்சா? ஓகே, அடுத்ததா which alkali metal has the lowest melting point? இருக்கிறதுலயே lowest melting point இருக்கிற alkali metal யாரு? லித்தியம், சோடியம், பொட்டாசியம், சீசியம். யாரா இருப்பாங்க? யாரா இருப்பாங்க? டிகனா நமக்கு as we go down the group melting point குறையும்னு தெரியுமா? As we go down the group melting point குறையும்னு தெரியுமா? கரெக்டா? melting point will reduce அப்படின்னு தெரியுமா? right? yes, so on the basis of that யாருக்கு lowest melting point இருக்கும்? சீசியம்க்கு. யாருக்கு highest melting point இருக்கும்? லித்தியமுக்கு. புரிஞ்சுச்சா? and so option D is the right answer. அடுத்ததாக இதுல ஒரே நிமிஷம் இருக்கணும். Which of the following is the strongest reducing agent among group 15 hydrates? இதுல யாரு இருக்கறலே strongest reducing agent? யாரு தன்னைத்தானே ஈஸியா ஆக்சிடைஸ் ஆக்சிடைஸ் பண்ணிப்பாங்களோ அவங்க தான் strongest reducing agent. இதுல யாரு ரொம்ப ஈஸியா ஆக்சிடைஸ் ஆவா? ஹர்ஷித், பயம் இருக்கத்தான் செய்யும். பட் லெட் மீ டெல் யூ ஒன் திங், ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் ப்ராசஸ். பயத்தை ஃபியூவலா மாத்துங்க. ஓகேவா? ஐயோ நான் இன்னும் படிக்கலன்னு சொல்லி படிக்க உட்காருங்க. பயந்துட்டு ப்ரோக்ராஸ்டினேட் பண்ணாதீங்க. ஐ நோ இட்ஸ் ஹார்ட், பட் இட் இஸ் பாசிபிள் ஃப்ரம் யூ. எஸ், டேக்கனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Why am I saying this? Because I seriously want you guys to get very good marks. So அதுக்கு எந்த ஒரு குறையும் உங்களுக்கு வரக்கூடாது. Very good, very good, very good. As you go down the group, உங்களோட reducing power increase ஆகும். So on the basis of that, bismuth BiH3 is the right answer. Very good, very good, very good Rakana. Superb. இப்போ which of the following is the correct decreasing order of bond dissociation enthalpy of halogens? Bond dissociation enthalpy of halogens. கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. bond dissociation பத்தி பேசியிருக்காங்க. அப்போ bond dissociation enthalpy யாருக்கு அதிகமா இருக்கும்? யாருக்கு அதிகமா இருக்கும்? சந்தியா, நான் சொல்றது தமிழ்ல தான் இருக்கும் கண்ணா, பட் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல காமிக்கிறேன்.
வெரி குட் வெரி குட். இருக்கிறதுலே குளோரினுக்கு தான் அதிகப்படியான பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி இருக்கு. அதுக்கப்புறமா யாரு? அதுக்கப்புறமா புளோரின், அதுக்கப்புறமா புரோமின், அதுக்கப்புறமா அயோடின். சரியா? So chlorine, then fluorine, then bromine, then iodine is the right answer. Correcta? Is it clear? Okay, so option B is the right answer. அடுத்ததாக, the general electronic configuration of d block elements is general electronic configuration of d block elements என்ன? d block elements ஓட general electronic configuration என்ன இருக்கனா? கோகுல் என்னமோ சொல்லியிருந்தீங்களே. d block elements ஓட general electronic configuration என்ன? நான் இங்க d block பத்தி பேசுறேன். அப்போ d block னா n-1, d 1 to 10, ns 1 to 2, ns க்கு 0 வரவே வராது. சரியா? 1 to 2 வரலாம். கரெக்டா? கரெக்டா? அப்போ which one is the right answer ராகனா? Option B is the absolute correct answer. அடுத்ததா, the color of C2SO4 5H2O is blue because என்ன காரணம்? Hi Shrikutti, good morning my dear. What is the reason that this copper sulfate with water molecule is blue in color? What is the reason? What is the reason? நான் இப்பவும் சொல்றேன், 4 நாள் மட்டும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க. ஓகேவா? ஈவன் ஆஃப்டர் த எக்ஸாம் யூ வில் நோல, ஓகே நான் நல்லா பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் கூட யூ கேன் unsubscribe and go டாக்கண்ணா. பட் சீரியஸ்லி சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கீப் இட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 4 days. ரொம்ப முக்கியம். ஐ எம் டூயிங் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹார்ட் ஒர்க் ஃபார் யூ கைஸ் அண்ட் ஐ வாண்டட் டு பி ரீச்ட் அவுட் டு யூ. அதுக்கு தான் சொல்றேன். ஹாய் அபி, வெல்கம் ஆன் போர்ட். B. Yes. So the color of copper sulfate வரதுக்கான காரணம் அங்க DD transition நடக்குது. So எந்த ஒரு மாலிகுல் இருந்தாலும் அங்க DD transition நடக்கிறதுனால தான் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கலர்டா இருக்கு. ஏன் DD transition நடக்குது? ஏன்னா அவங்களுக்கு வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கிறதுனால. கிளியரா? So அதனால option B is the right answer. Option B is the absolute correct answer. அடுத்ததாக, which of the following is the correct order of stability of +2 oxidation state in 3D transition elements? 3D transition elementல +2 oxidation state யாருக்கு சரியான ஆர்டர்ல இருக்கு? யாருக்கு இருக்குடாங்கண்ணா சொல்லுங்க. யாருக்கு இருக்கு? நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும்? 3D சீரீஸ்ல +2 stability increases across the group. கரெக்டா? +2 stability increases across the group. அப்படின்னு தெரியுமா? கரெக்டா? எஸ். So யாருக்கு இருக்கிறதுலே கம்மியான வேல்யூ இருக்கும்? அயன். வெரி குட் வெரி குட். So option B is the right answer. Option B is the absolute correct answer ராகனா. மாஸ். இப்போ அடுத்த question coordination compoundsல இருந்து the oxidation state of cobalt in this complexes. கோபால் அப்படின்னு நீங்க ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை கண்டுபிடிக்க போறீங்க. So what is the oxidation state of your cobalt ராகனா? What is the oxidation state of your cobalt ராகனா? சொல்லுங்க. ஆக்சிடேஷன் நம்பருக்கு எப்பவும் போல அந்த ஃபார்முலாவை போட்டுடலாமா? என்ன ஃபார்முலா? இட் இஸ் 4NH3. 4 NH3 இருக்கு, அதுக்கான வேல்யூ 0. கரெக்டா? எஸ். 2 குளோரின் இருக்கு, 2 குளோரின் இருந்துச்சுன்னா -2. அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வெளியில ஒரு குளோரின் இருக்கா? கரெக்டா? ஆர் இந்த காம்ப்ளெக்ஸே எடுத்தீங்கன்னா கூட ஓகே தான். இங்க
plus cobalt தெரியாது, x is equal to 0. அப்ப x value என்னடா கண்ணா? What is the value of x? What is the value of x? இங்க நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைப்போம், இது 0 அப்படின்னு நினைப்போம். But chlorine, outermost shell chlorine -1 னா அதை பேலன்ஸ் பண்ண இந்த ion கம்ப்ளீட்டா +1 இருக்குமா? அப்ப it is +1. அப்ப x is equal to +1, இது இப்படிக்கா வந்துச்சுன்னா +2, டோட்டலா 3 அப்படிங்கிற வேல்யூ வரும். சோ உங்களுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி. புரிஞ்சுச்சா? கிளியரா? பரவாயில்ல முத்துக்குமார், இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபைன் ராக்கண்ணா. இது புரிஞ்சுச்சா? இது வரைக்கும் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? டவுட் இருந்தா கையோட கேட்டுக்கோங்க. அண்ட் லைக் போடாதவங்க லைக் போடுங்க. ஓகே, தேவையில்லை, மறக்காம லைக்க தட்டி விடுங்க. ஒரு 100 எத்துவோம், ஓகேவா? ஒரு 100 கிராஸ் பண்ணலாமே. அடுத்ததா, in crystal field theory the splitting of d orbitals in tetrahedral என்னவா இருக்கும்? டிகனா, d orbitals in tetrahedral என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான். யோசிச்சு பாருங்க. டெட்ராஹெட்ரல்ல யாருலோ ஈலோ, யார் ஹை? T2 high. Correcta? So, E lower, T2 higher in case of tetrahedral. அதனால option B is the right answer. அடுத்ததா, which of the following complexes is expected to be optically active? இதுல எது optically active அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. optically activeனா அவன்கிட்ட கண்டிப்பா அட்லீஸ்ட் ஒரு கைரல் கார்பன் ஆச்சு இருக்கணும், ஆர் ஒரு கைரல் காம்பவுண்ட் ஆச்சு இருக்கணும். கைரல் காம்பவுண்ட்னா என்ன அர்த்தம்? அவன் எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டோட வச்சிருப்பான். அண்ட் சிங்கிள் பாண்ட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கிறவனுங்க எல்லாருமே டிஃபரெண்டா இருப்பாங்க. கரெக்டா? சோ அப்படிப்பட்ட கைரல் கார்பன் ஈஎன்ல இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். கரெக்டா? சோ அதனால ஆப்ஷன் B is the right answer. Very good ரா, very good. அடுத்ததா, which of the following metals is purified by Van Arkel method? மெட்டலர்ஜி கிடையாது. அடுத்ததா, which of the following is the correct statement about diagonal relationship between beryllium and aluminum? பர்லியமுக்கும் அலுமினியமுக்கும் நடுவுல என்னமோ கனெக்ஷன் ஓடுது. அது என்ன கனெக்ஷன், எதனால அந்த கனெக்ஷன் அப்படிங்கறதான் கொஸ்டினே. ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம். என்ன கனெக்ஷனா இருக்கும்? ஒருவேளை இருக்குமோ diagonal கனெக்ஷனா இருக்குமோ? வாட் diagonal கனெக்ஷன் ராகனா? எஸ், இப்ப பர்லியம் ஆக்சைடு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அதுவும் ஆம்போதெரிக். இதுவே அலுமினியம் ஆக்சைடு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அதுவும் ஆம்போதெரிக். கரெக்டா? அப்போ beryllium and aluminum both form amphoteric oxide. சொல்லலாமா? ரைட், beryllium and aluminum both form amphoteric oxide. சொல்லலாமா? ரைட், கரெக்டா? அதனால obviously option B is the right answer. அடுத்ததா, ஆக்சுவலா இவன் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட், பட் பி பிளாக்கும் சேர்த்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பானுங்க. சோ அதனால hybridization and shape of SF6 என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. சோ சல்பரோட அவுட்டர்மோஸ்ட் ஷெல்ல 6 எலக்ட்ரான் இருக்குடாக்கனா. அந்த 6த்தையும் இந்த மாதிரி ஃப்ளோரன் ரவுண்ட் கட்டி அவன்கிட்ட இருந்து வாங்கிடுறான். கரெக்டா? அப்ப அவன்கிட்ட ஏதாச்சும் பாண்ட் பேர் இருக்கா? எஸ், பாண்ட் பேர் இருக்கு மேம். 6 பாண்ட் இருக்கு. சோ 6 பாண்ட் பேர் இருக்கு. லோன் பேர் இருக்கா? 0 லோன் பேர். கரெக்டா? அப்போ ஸ்டெரிக் நம்பர் என்ன? Steric number is equal to number of bond pair plus number of lone pair
இங்க bond pair 6, lone pair இல்ல. ஏன் இல்ல? ஏன்னா அவன் 16 group சேர்ந்தவன். ஓகேவா? சோ அதனால steric number is 6. Steric number is 6 அப்படின்னா என்ன hybridization வரும்? என்ன hybridization வரும்? ஒரு S 3P, ஒரு S 3P, 4 ஆச்சா? இன்னும் 2 fill பண்ணணும். அதுக்கு 2D. அதுக்கு 2D. ஓகேவா? ஒரு S 3P 2D. முடிஞ்சு போச்சு, முடிஞ்சு போச்சு. சோ அதனால கரெக்டான ஆன்சர் என்னடா கண்ணா? The correct answer is sp3d2 octahedral. sp3d2 octahedral. ஏன் இதை நான் octahedral சொல்றேன்? ஏன்னா lone pair இல்ல, bond pair மட்டும் தான் இருக்கு. அதனால I will call it as octahedral structure. கிளியரா? புரிஞ்சுச்சா? இதுல எங்கேயாச்சும் பிசுறு தட்டுற மாதிரி டவுட் இருந்தா கூட கேட்டுக்கோங்க, கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். டவுட் இல்லல? ஃபைன். ஓகே. இப்போ அடுத்ததாக the D block element that does not show variable oxidation status. இதுல யாரு variable oxidation state காமிக்க மாட்டா? Hi Azad, good morning my dear. இதுல யாரு variable oxidation காமிக்க மாட்டா? Scandium D0. கரெக்டா? Scandium சொல்லலாமா? Can we? Sorry, D0 இல்ல, D1. Right? Scandium சொல்லலாமா? Yes. Very good ராக்கனா. ஏன்னா அவன்கிட்ட ஒரே ஒரு oxidation state தான் இருக்கு, multiple oxidation stateலாம் இல்ல. அடுத்ததா phosphorus exists in white allotrope. Bond angle in P4 என்ன? What is the bond angle in P4? P4 ல bond angle என்னடா கண்ணா? It is P. Sorry. P. இது இப்ப பார்க்கவே ஒரு triangle shapeல இருக்கா? Yes. Is this in triangle shape ராக்கனா? இந்த மாதிரி ஒரு triangle shapeல இருக்கா? அப்ப triangle shapeன்னு சொல்லும்போது angle என்ன? What is the angle? 60. Equatorial triangle னு சொல்லும்போது it is obviously 60 degree. கரெக்டா? அதனால 60 degree is the right answer. Option C கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்த question. Which of the following interhalogen compound has the maximum number of atoms? இதுல எந்த interhalogen compoundக்கு maximum number of atoms இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. maximum number of atoms இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஏக்கா கண்ணை மூடி சொல்லிடலாம்டா, it is option C IF7 அப்படின்னு. இதெல்லாம் 2025ல கேட்ட question. பாருங்க எவ்வளவு ஈஸியா கேட்டு வச்சிருக்கான்னு. இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸும் உங்களோட ஆன்சர் ஷீட்ல இருக்கும், ஐ மீன் உங்களோட கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கும். ஃபைன். அடுத்ததா ஒரே நிமிஷம். Which of the following carbocation is sp2 hybridized? இங்க இருக்கிற carbocations எவன்பா sp2 hybridized அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சோ யார sp2 hybridized சொல்ல முடியுமா? யார sp2 hybridized சொல்ல முடியுமா? Yes. டேய் கண்ணா, ஆக்சுவலா நம்ம பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 55 question down and dusted பண்ணிட்டோம். இன்னும் 35 தான். சோ கடகடான்னு ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம். கடகடான்னு ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம். Which of the following is an example of okay carbonized? Both CH3 plus and
CH3 thrice, C plus. Very good. Very good, Rakana. அப்படியே அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போலாம். The correct IUPAC of this compound trans structure is. இது trans அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. கரெக்டா? அப்போ இவனுக்கு எப்படி பேர் வைப்பீங்க? இங்க ஹைட்ரஜன், இங்க CH டபுள் பாண்ட், இங்க CH3, இங்க ஹைட்ரஜன். இவனுக்கு எப்படி பேர் வைப்பீங்க? Obviously main chain இப்படி வருமா? Right? main chain இப்படி வருமா? கரெக்டா? அப்ப இங்க டோட்டலா எத்தனை கார்பன் இருக்கு? ஓ, இங்க C2 CH2 5 கார்பன் இருக்கா? எஸ். சோ அதனால பென்ட். அந்த 5 கார்பன்ல ரெண்டாவது கார்பன் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் கார்பன், செகண்ட் கார்பன்ல டபுள் பாண்ட். அதனால பென்ட் 2 ஈன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். புரிஞ்சுச்சா? வெரி குட், வெரி குட் ரக்கனா. பென்ட் 2 ஈனா, டிரான்ஸ் பென்ட் 2 ஈனா? நீங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க? யாருடா கண்ணா? என்ன கேக்குறீங்களா? I'll show it to you. Yes. So இதான் நம்ம சேனலா. இப்போ வீடியோ போயிட்டு இருக்கா? கீழே அப்படியே போனீங்கன்னா நம்மளோட டெலிகிராம் சேனல் இங்க இருக்கும். இங்க 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 டெலிகிராம் 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 டெலிகிராம். இதோ டெலிகிராம். டெலிகிராம்ல போனீங்கன்னா தெரியும் நான் டெய்லி எத்தனை மணிக்கு தூங்குறேன்னு. சோ இத பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும். நேற்று நைட்டு 4:45 இருக்கும்டாக்கண்ணா. அப்பதான் நான் ஆக்சுவலா ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டு ஐ வாஸ் அபவுட் டு கோ அண்ட் ஸ்லீப். ஸோ குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன். உங்களுக்கு குட் மார்னிங், எனக்கு இப்பதான் குட் நைட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வில் டாக் தட் ரேண்டமா. ரைட்? ஈவன் நீங்க இதுக்கு முன்னாடி விட்டுருக்கிறது பார்த்தாலும் தெரியும். So that is how I prepare. சரியா? எஸ். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா மார்னிங், ஏர்லி மார்னிங் 3:45 தான் நான் தூங்கினேன். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இதோ பையனை தூங்க வச்சுட்டு ஐ வாஸ் ஸ்டில் ஒர்க்கிங். எத்தனை மணிக்கு? 4:45. ஆல்மோஸ்ட் டட் ஒர்க், ஆல்மோஸ்ட் டட். ஸோ இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. பட் ஐ எம் புட்டிங் திஸ் மெனி எஃபர்ட் பிகாஸ் எனக்கு உங்கள்ட்ட இருந்து ரிசல்ட் வந்தே ஆகணும். சரியா? PDF தருவேன் பியாரி அல்ல. டோன்ட் வரி, டோன்ட் வரி. ஐ வில் கிவ் யூ PDF. ஐ வில் கிவ் யூ PDF. சரியா? சோ அதனால தான் நான் உங்க எல்லாத்தையும் சொல்றேன், எந்த கிளாஸையும் மிஸ் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் ஐ எம் புட்டிங் சோ மச் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க்ரா. சி ஐ ஹாவ் an SME. பட் நான் ஏன் மற்ற ஃபேக்கல்டிஸ் மாதிரி SME யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறேன்? இந்த இடத்துல நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா அவங்கள்ட்ட கொடுத்தா என்னால ப்ராப்பர் ரிசல்ட் கொண்டு வர முடியுமான்னு தெரியாது. நான் உட்கார்ந்து உங்களுக்காக PPT உருவாக்குவேன். ஓகே, தட் டூ ஃப்ரம் புக். சரியா? நான் உங்கள்ட்ட காமிச்சேன்ல, PYQs அனலைஸ் பண்ணி மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் தரேன். இது என்னமோ சும்மா எதுலயாச்சும் போட்டு எடுக்கிற மெட்டீரியல் கிடையாது. திஸ் இஸ் ப்ராப்பர்லி பீன் டைப்டு மை பி. ஒவ்வொரு விஷயமும் உங்களுக்காக நான் உட்கார்ந்து ஒரு கொஸ்டினா டைப் பண்ணி உங்களுக்கு PPT உருவாக்கிட்டு இருக்கேன். That is why I am saying, see, I am putting a lot of effort for you so that you don't have to put any, you just have to come for the class. நீங்க ஒரு 5-10 மணி நேரம் பண்ண வேண்டிய விஷயத்த நான் உங்களுக்காக இந்த 2.5 மணி நேரம் கிளாஸ்ல கொடுத்துருவேன். பட் அதுக்கு நீங்க அந்த கிளாஸ்க்கு வந்தா போதும். ஓகேவா? காட் இட்? எஸ். அதுக்கான லைவ் ப்ரூஃப்ஸ் தான்டாக்க நான் டெலிகிராம்ல. ஸோ டெலிகிராம்ல யாராச்சும் இருக்கீங்கன்னா டெலிகிராம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அங்க உங்களுக்கு மெட்டீரியல், இந்த கிளாஸ் நோட்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸ்மார்ட் நோட்ஸ்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். ஓகே? எஸ். வில் யூ பி ரெகுலர் வித் த கிளாஸஸ்? இன்னைக்கு ஈவினிங்கும் 6 மணிக்கு நமக்கு கிளாஸ் இருக்கு. வந்துருங்க. பிகாஸ் சீடா, ஐ எம் ஓப்பன்லி சேயிங் யூ, அதர்ஸ் ஐ டோன்ட் நோ. ஏன்னா எல்லா டீச்சர்ஸும் SMEs யூஸ் பண்ணி தான் அவங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த பண்ணுவாங்க. சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட் இந்த PPT எல்லாம் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் இருப்பாங்க. பட் டில் டேட் நான் உங்களுக்காக ஐ எம் சிட்டிங் அண்ட் டூயிங் த ஒர்க். ஓகே? ஐ எம் டூயிங் பாட்காஸ்ட். டெய்லி உங்களுக்கு பாட்காஸ்ட் வந்துகிட்டே இருக்கு டாப்பர் ஸ்டாக்ல. கரெக்டா? யூடியூப்ல நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். I'll show it to you. கிட்ட
கிட்டத்தட்ட ஐ எம் லிட்டரலி ஒர்க்கிங் என்டையர் டேரா 16 17 18 hours ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஃபார் யூ. பட் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரணுங்கிறதுக்காக தான். சரிங்களா? சோ டெய்லி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டாப்பர் ஸ்டாக் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன நியூஸ் அப்டேட் வந்தாலும் நம்ம சேனல்ல வந்துகிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான ப்ராப்பரான பிளான், ப்ராப்பரான ஸ்ட்ரக்சர், அது எல்லாமே உங்களுக்கு இங்க கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், நேத்திக்கு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். எத்தனை பேர் PDF டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஐ ஷோ யூ தி PDF. அதை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ண எனக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப நேரம் எடுத்துச்சு. I'll show you the link. சரியா? இத பாருங்க, இத நான் டைப் பண்ணி எடுத்தது. It took me a lot of effort. Like எவ்வளவு percentage of heavy questions கேக்குறாங்க and ஒவ்வொரு சாப்டர் வைஸ் தெரியுதா? Yes, can you see this? ஒவ்வொரு சாப்டர் கொடுத்து அந்த சாப்டர் எந்தெந்த கிளாஸ், எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வருது, அப்ராக்சிமேட் பெர்சன்டேஜ், ப்ரையாரிட்டி, ஸ்டார் வச்சு, these are all not done by any other systems or so. நான் உட்கார்ந்து உங்களுக்காக பண்றேன். ஓகேவா? I am doing it from my end because I want everything to be directly given to you. சரியா? சோ இந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இனி வரக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். கிளாஸ் எல்லாத்தையுமே எல்லாருமே அட்டென்ட் பண்ணுங்க. I really want every one of you to attend the class and by God's blessings இந்த வருஷம் கண்டிப்பா டாப் ரேங்க்ஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து எடுக்கணும். அது மட்டும் தான் எனக்கு என்னோட ஒரே ஒரு கனவு, வெறி, லட்சியம், எல்லாமே கண்ணா. ஓகே? சோ சரிதா, தமிழரசி, தீக்ஷா, ஆசாத், ஜோதி, அனு, தர்ஷினி, அனுஷ்யா, ஜனனி, தீக்ஷா, சரிதா, எல்லாரும் please keep this in mind and be regular with the classes. ஓகேவா? Yes, please be regular with the classes ரகனா. All right, இப்போ அடுத்ததுக்கு போகலாம். Thank you my dear. It's not like I'm great and all. I'm doing my job so that I could give you everything in maximal possible ways. As simple as that. சரி, இப்போ இங்க பாருங்க, the major product of ozonolysis of 2-methyl butene followed by reductive workup of zinc and H2O is என்னவா இருக்கும்? What could be the right answer ராகனா? The major product of, நீங்க என்ன பண்றீங்க? 2-methyl 2-butene. அப்போ உங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்கும். அதுல செகண்ட் கார்பன்ல டபுள் பாண்ட் பிளஸ் அதே கார்பன்ல ஒரு மெத்தில் குரூப்பும் அட்டாச் ஆயிருக்கு. 2-methyl 2-butene. கரெக்டா? Thank you my dear. Thank you so much தமிழரசி. நான் தான் சொல்றேனே, ஃபார் மீ, நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன்ல எப்பவுமே நீட்டுங்கிறது பெரிய கனவுன்னு. என்னோட பெரிய கனவு, see I have done everything in my life. எனக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் வேணுமா? have cracked the government jobs. எனக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ எல்லாத்தையுமே நான் முடிச்சிட்டேன். Now it is my turn to make you guys do it. Okay, make you guys succeed in life. அதுக்காக I'll push myself to another extreme and I'll do whatever you want. பட் அதையெல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு மட்டும்தான் நான் சொல்றேன். ஓகேவா? ப்ளீஸ் பி ரெகுலர் அண்ட் யூஸ் இட். யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி செட்ரா. ஓகே, சரி, வாங்க இந்த क्वेश्चनக்கு போலாம். இப்போ மேஜர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் 2-methyl butene followed by reductive workup என்ன ஆன்சரை தரும்? followed by reductive workup என்ன ஆன்சரை தரும்? It is a very easy question ரா. Yes, it's a very easy question. சொல்லுங்க பாப்போம். Thank you டாகனா. உண்மையிலேயே இதுல என்ன பண்றீங்க? பாண்ட பிரேக் பண்றீங்க. அதுக்கப்புறமா என்ன கிடைக்கும்? You will give CCCHO and CC. What happens? இல்ல இங்க O மட்டும் தான் போகும். O and CCHO. அப்போ இங்க உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? You have got a ketone and an aldehyde. கரெக்டா? ஒரு கீட்டோனும் ஒரு ஆல்டிஹைடும் கிடைச்சிருக்கு. ரைட்டா? சோ அதனால கீட்டோன் அண்ட் ஆல்டிஹைடு இருக்கக்கூடிய யாரு கரெக்டான ஆன்சர்? புரோபனோன்
and ethanol is the right answer. Clear? So option A is the right answer. Option A is the absolute correct answer, Ragana. Another question. The reaction of toluene with KMnO4 acidic and hot is. Reaction of toluene. உங்க toluene நீங்க என்ன பண்றீங்க? Concentrated hot KMnO4 கூட ரியாக்ட் பண்ண விடுறேன். அப்படி ரியாக்ட் பண்ணுச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? அப்படி ரியாக்ட் பண்ணுச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? Yes, it is concentrated. Concentrated ஆன ஒண்ணு ஆட் பண்றீங்க. அப்போ உங்களுக்கு பென்சீனா இல்ல பென்சாயிக் ஆசிடா? பென்சீனா இல்ல பென்சாயிக் ஆசிடா? யோசிச்சு சொல்லுங்க. யோசிச்சு சொல்லுங்க. டேக்கனா இது ஒரு ரிங் ஜங்ஷன். சரியா? Concentrated KMnO4 is a strong oxidizing agent. சரியா? கிளியரா? அதுவும் அசிடிக் மீடியத்துல இருக்கு. இட் இஸ் a strong oxidizing agent. அப்ப என்ன பண்ணும்? டைரக்டா இங்க ஆக்சிஜன்ஸ் ஆட் பண்ண பாக்குமா? ஆட் பண்ண பாத்துச்சுனா what will happen? இங்க CH3 இருக்கு. இங்க இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு ஆக்சிஜனை கொடுத்துட்டு மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனுக்கும் கார்பனுக்கும் இடையே ரெண்டு ஆக்சிஜன்ஸ் ஆட் பண்ணிடும். கிளியரா? கிளியரா? சோ அதனால ஆப்ஷன் B is the right answer. Very good, very good, Rakana. Option B is the correct answer. இப்போ அடுத்த question. Which of the following statement is correct about benzene? இதுல எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பென்சீனை பத்தி கரெக்டா எக்ஸாக்ட்டா கொடுத்திருக்காங்க? Which of the following statement is correct about benzene? சொல்லுங்க. First, it undergoes addition reaction more readily than alkenes. அடுத்ததா, all C bond C in benzene are equal in length. Next, benzene has alternating single and double bond. It is non-aromatic. இதுல எது கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க? ஆக்சுவலா பியும் கரெக்ட், சியும் கரெக்ட், ரெண்டுமே கரெக்ட். பியும் கரெக்ட், சியும் கரெக்ட், ரெண்டுமே கரெக்ட். ஓகேவா? புரிஞ்சுச்சா? பொதுவா benzene will not undergo addition reaction காரணம் it is resonance stabilized. ஓகேவா? பியும் சியும் ரெண்டுமே கரெக்ட். ஹாய் ஹாய் அனுஷ்யா, விஷாலி, வெல்கம் வெல்கம் டாகனா. எஸ். அடுத்ததா ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ். இந்த S1 மெக்கானிசம் ரேட் டிட்டர்மைனிங் ஸ்டெப்னு எதை நம்ம சொல்லுவோம்? SN1னா ரெண்டு ஸ்டெப் நடக்கும். கரெக்டா? எஸ். SN1னா ரெண்டு ஸ்டெப் நடக்கும். என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் formation of carbocation. formation of carbocation இருக்கிறதுலயே ஸ்லோவஸ்ட் ஸ்டெப் இதுதான். ஓகேவா? என்ன நடந்தாலும் SN1ல ஸ்லோவஸ்ட் ஸ்டெப் இதுதான். அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப் addition of nucleophile. கரெக்டா? SN1 is a two step reaction. ஏன் அதை SN1 னு சொல்றாங்க? ஒண்ணுங்கிறது அதோட ஆர்டரை குறிக்கும். it comes under first order mechanics. ஓகேவா? சோ இப்போ இது பேஸ் பண்ணி நம்ம சொல்லணும்னா what is the answer? Rate determining step is always the slowest. அதனால option B, formation of carbocation is the right answer. Clear? Right. அடுத்த question. Which reagent converts chlorobenzene into phenol? Super question. Dow's process. Dow's process உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும்ல? Yes, Dow's process உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும்ல? So என்கிட்ட chlorobenzene இருக்கு. chlorobenzene நான் phenol-ஆ மாத்தணும். கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. குளோரினை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அங்க OH ஆட் பண்ற அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கான ஒருத்தன் தான் இங்க ஆட் ஆகும். யாரா இருக்கலாம்? இந்த நாலு ஆப்ஷன் பாருங்க. NaOH, NaOH, H2O, HCl. கண்டிப்பா H2O, HCl வர்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்ல. கரெக்டா? ஏன்னா HClனா திருப்பி இந்த குளோரினை தான் நம்ம ஆட் பண்ண பாக்குறோம், which is not possible. நமக்கு phenol வேணும்னா NaOH தான் வேணும். கரெக்டா? So NaOH ஆட் பண்றேன். Now, what kind of a reaction is this? What kind of a reaction is this? Chlorobenzene இருக்கறனால aromatic.
yes OH add பண்றீங்க which is negative correct negative part நீங்க substitute பண்றீங்க அப்போ it is a aromatic nucleophilic substitution நீங்க add பண்ற பொருள் நெகட்டிவ்னா அது nucleophilic substitution நீங்க add பண்ற பொருள் பாசிட்டிவ்னா that is electrophilic சரியா இங்க aromatic nucleophilic substitution நடக்குது நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும் aromatic nucleophilic substitutions are very rare they occur at extremely high temperature and high pressure அப்படினு தெரியுமா அப்ப அத அப்படியே இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா option B is the right answer is this clear Rakana is this clear yes so far clear okay இப்போ அடுத்த question acidity of alcohols in aqueous solution follows the order acidity of alcohol in aqueous solution எந்த ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணும் இது aqueous solutionல அப்படினு சொல்லிட்டாங்க யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க மேம் இன்னைக்கு ரிசல்ட்டா லியோ not confirmed ராகனா hi Bhuvana hi Divya Ganapati welcome B sure are you guys sure dekana யோசிச்சு பாருங்க இங்க வந்து aqueous solutionல எடுத்துக்கிறோம் கரெக்ட்டா aqueous solution பொறுத்தவரை நம்மளோட எந்த அயான் டீஸ்டெபிலைஸ் ஆகும் aqueous solution பொறுத்தவரை hi Shaktiram welcome on board aqueous solution பொறுத்தவரை நம்மளோட plus I group destabilize ஆகுமா கரெக்ட்டா plus I group ஈஸியா பிரிஞ்சு போகுமா அயானா ஃபார்ம் ஆகுமா எஸ் அப்போ என்ன ஆகும் it is said to be less stable அப்போ எந்த plus I group plus I னா the one which has maximum carbons ஓகேவா அவனுக்கு தான் plus I அதிகமா இருக்கும் அப்போ கார்பன் அதிகமா இருக்கிறவன் ஈஸியா destabilize ஆயிடுவான் stability is directly proportional to acidic strength அப்போ least stable னா less acidic அப்படினு சொல்லலாம் சோ இந்த பேசிஸ்ல சொல்லணும்னா இருக்கிறதுலே கம்மியான கார்பன் இருக்கக்கூடிய மெத்தில் is said to be highly acidic then நம்மளோட CH3 thrice is said to be less acidic புரிஞ்சுச்சா hi Jayalakshmi welcome on board concept புரிஞ்சுச்சா is it clear okay right Dakana the dates are not confirmed ரெண்டாவது எனக்கு தெரிஞ்சு after NEET exam you might get the results சரியா after NEET exam you might get the results so இப்போதைக்கு மைண்ட போட்டு குழப்பிக்காதீங்க கண்ணா there might be cases that it might come but அத பத்தி யோசிக்காதீங்க உங்க CBSE exam is over now focus only on your NEET exam சரிங்களா right அடுத்ததா the Williamson synthesis is used to prepare what டேய் இதெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணலனா ரொம்ப தெய்வ குத்தமா போயிடும் because it is that kind of a question and 5 more likes for 100 so like போடாத நண்பர்கள் யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் போட்டுருங்க subscribe பண்ணிடுங்க please subscribe and like to the session okay மாயா option B சொல்லிருக்காங்க very good மாயா so Williamson synthesisல ஒரு alkoxide alkyl halide react பண்ண விட்டு ethers உருவாக்கிடுவீங்க hi Shruti welcome very good இப்போ which of the following undergoes nucleophilic addition most readily தமிழரசி தர்ஷினி எல்லாரும் இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் பண்ண பாருங்க திவ்யா புவனா எல்லாரும் இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் பண்ண பாருங்க இங்க யாரு ரொம்ப ரெடிலி நியூக்ளியோபிலிக் அடிஷனுக்கு தயாரா இருப்பா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க யாருக்கு அண்ணா தயாரா இருப்பாங்க யோசிச்சு சொல்லுங்க those who are least steric
அதாவது அவ்வளவா பல்கி குரூப்ஸ் இருக்காதவங்க பொதுவா அதாவது சரி இத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறமா நான் அதை சொல்றேன். பி தான் ஷார்ட்டா everyone says option B, option B, option B. Very good. இப்போ நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன், நீங்க நியூக்ளியோஃபைல ஆட் பண்ண போறீங்க. நியூக்ளியோஃபைல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நோக்கி ஓடுறவன் இவன் நெகட்டிவ் சார்ஜோட இருப்பான். இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட நீங்க ஆட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் அந்த காம்பவுண்ட ரிப்பல் பண்ற யாரும் அங்க இருக்க கூடாது. ரிப்பல் பண்ற யாரும் அங்க இருக்க கூடாது. சோ ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் should be least. ரெண்டாவதா இந்த காம்பவுண்ட் ஆட் ஆகணும்னா அங்க ரொம்ப ஸ்டேபிளான எலக்ட்ரோஃபைல் குரூப் இருக்கணும். அப்பதான் மேக்னெட் மாதிரி ரெண்டு பேரும் கப்புன்னு ஒட்டிப்பாங்க. சரியா? சோ மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரோஃபைல் இருக்கணும். கரெக்டா? இப்போ பென்சால்டிஹைட்ல எடுத்தீங்கன்னா வாய்ப்பே இல்லை, தட் இஸ் அரோமேட்டிக். அசிட்டோன், பிவட்டால்டிஹைட் இங்கெல்லாம் கார்பன் அதிகம். பட் எங்க கார்பன் கம்மி ராக்கனா? எங்க கார்பன் கம்மி? நம்மளோட CH3 CH4ல. அப்போ அத சொல்லாமா? Shall we? டிகனா யோசிச்சு பாருங்க. பென்சால்டிஹைட் has -m effect. கரெக்டா? -m effect இருக்குன்னா அது என்ன பண்ணும்? எலக்ட்ரோஃபிலிக் நேச்சரை ரெடியூஸ் பண்ணி விட்டுருமா? நமக்கு எலக்ட்ரோஃபிலிக் நேச்சர் அதிகமா இருக்கணும். இவனுக்கு எலக்ட்ரோஃபிலிக் நேச்சர் அதிகமா இருந்தாதா அவன் நியூக்ளியோஃபைல அவன் கூட ஆட் பண்ண அனுமதிப்பான். புரிஞ்சுச்சா? மேக்னெட் மாதிரி ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் கப்புன்னு ஒட்டிக்கும். கிளியர்? இஸ் இட் கிளியர்? சோ அதனால ஆப்ஷன் A is the right answer. ஓகே ஃபைன். இப்போ அடுத்த क्वेश्चनக்கு போலாம். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. Acetophenone undergoes which of the following reactions? Acetophenone இதுல எந்த ரியாக்ஷனை எல்லாம் நடத்தும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. யோசிச்சு சொல்லுங்க. அசிட்டோஃபினோன் சொன்னா மெத்தில் கீட்டோ குரூப் இங்க இருக்கு. ஃபைன், மெத்தில் கீட்டோ குரூப் இங்க இருக்கு. யோசிச்சு சொல்லுங்க. மெத்தில் கீட்டோ குரூப் இருக்குன்னா அவன் என்ன ரியாக்ட் பண்ணுவான்? வெரி குட். யாருக்கெல்லாம் CH3CO இருக்கோ கண்ணை மூடிட்டு அவங்க ஐடோஃபார்ம் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிடலாமா? CH3CO குரூப் இருந்தாவே ஐடோஃபார்ம் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க. அப்போ ஆப்வியஸ்லி ஆப்ஷன் C is the right answer. கிளியரா? ஏன்னா கேனிசாரோ வராது, ஃபெல்லிங்ஸ்டோலன் வராது, இது கீட்டோன்கிறதுனால ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு ஐடோஃபார்ம் தான் வரும். ஓகேவா? ஹாய் பிளேடெக்ஸ், ஹாய் ஞானசேகர், வெல்கம் ஆன் போர்ட் ராகனா. வெரி குட். அடுத்ததா which of the following is the correct order of acidic strength? acidic strengthக்கான correct order என்ன? 99 லைக்ஸ், ஒரே ஒரு லைக்ல 100 ஆயிரும். யாராச்சும் போடலைன்னா போடுங்க. ஓகேவா? ஜெயலட்சுமி சி, ஞானசேகர் சி. ஓகே, லாஸ்ட் क्वेश्चनக்கு சொல்லிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? I think you have set for the last question. Yes. Option A, C. Dekana, always remember, acidic strength is directly proportional to -I group, inversely proportional to +I group. -I groupங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். அந்த நெகட்டிவ் அயான்ஸ்லாம் -I group. +I groupங்கிறது இந்த கார்பன் பேஸ் பண்ண குரூப்ஸ் லைக் மெத்தில், எத்தில், ப்ரோபைல், மெத்தில், எத்தில், ப்ரோபைல் அவங்க எல்லாம் +I groups. சரியா? இப்போ யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க. நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும்? +I groups யாருக்கு அதிகமா இருக்கும்? +I effect is higher for those hydrocarbyl group which has more of carbon.
Correcta? So on the basis of that, Rishi, very good Rishi, Maya, Anu, Kamalakannan, Muthukumar, Tamizharisi, Anushya யோசிச்சுக்கோங்க. Economics, is it B? யோசிச்சு பாருங்க. கம்மியான மெத்தில் குரூப் இருக்கணும். மெத்தில் குரூப்பே இல்லைன்னா அவனுக்கு அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா பிளஸ் ஐ குரூப்பே இல்ல. தென் கம்மியான பிளஸ் ஐ குரூப், தென் அதை விட கொஞ்சம் அதிகமான பிளஸ் ஐ குரூப். புரிஞ்சுச்சா? 100 likes. சூப்பர் டாக்கனா. 107 லைக்கா. Thank you my dear. Thank you so much. And அடுத்த क्वेश्चनக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம வந்து என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோம்னா, உங்க எல்லாருக்கும் நீட் எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ கவுன்சிலிங் எந்த இடத்துல வேணாலும் நடக்கலாம். இட் கேன் பி சென்னை, மதுரை, திருச்சி, கோயம்புத்தூர், உங்களுக்கு எந்த ரீஜன் வேணும் அப்படிங்கறத நீங்க செலக்ட் பண்ணி தந்தீங்கன்னா அந்த ரீஜன்ல நம்ம வந்து நடத்த சொல்லலாம். ஸோ அதற்கான லிங்க் நம்மளோட வீடியோ இங்க இருக்கா? வீடியோக்கு கீழே உங்களுக்கு எக்ஸாம் மீட்டப்கான லிங்க் இங்கே இருக்கு. ஃபைன். போஸ்ட் நீட் எக்ஸாம் ஆஃப்லைன் மீட்டப்கான லிங்க் இங்கே இருக்கு. மறக்காம இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணி இந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுங்க. ஓகேவா? இதுல உங்க பேரு, உங்க டீடைல் அண்ட் உங்களுக்கு தேவையான ஸ்லாட், எந்த சிட்டி வேணும் அப்படிங்கிற ஸ்லாட்டை ஃபில் பண்ணுங்க. ஸோ தட் நான் ஆஃப்டர் நீட் எக்ஸாம் உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்கறதுக்காக வர மாதிரி இருக்கும். டிகனா உங்களுக்கே தெரியும்டா, எனக்கு I have done everything in my life. Government job வேணுமா, கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கு போயிட்டேன். லைக் என்னோட பீக் ஒன் ஆஃப் த டஃபஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஜாபை கிராக் பண்ணி அந்த வாழ்க்கையை நான் பார்த்துட்டேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி லைஃப் ஆல்சோ ஐ ஹாவ் அ கிட். ஸோ எனக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் நான் முடிச்சதுனால now I am trying to give you guys something. ஓகேவா? என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு மேக்சிமம் மாயன், சாரி மாயன். ஸோ என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் தரணும். எஸ்பெஷலி நீட்ல தமிழ்நாட்டுல ஆல் இந்தியா ரேங்க்ஸை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஒரே ஒரு நோக்கம். தட் இஸ் வை ஐ ஹவ் டைட் அப் வித் வேதாந்து. நார்த்ல ஈவன் தோ ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் கனெக்ஷன், என்ன அங்க எத்தனையோ பேர் கூப்பிட்டும் ஐ டிட் நாட் கோ ஃபார் நார்த் ஆர் கேரளா ஆர் ஹைதராபாத் ஆர் தெலுங்கு குரூப்ஸ். நான் தமிழ்நாட்டில் தான் இருப்பேன், எங்க பசங்களுக்காக தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால கைஸ், இஃப் யூ வாண்ட் டு மீட் மீ இன் பர்சன் தென் யூ கேன் ரீச் அவுட் டு மீ இன் திஸ் ஃபார்ம். சரியா? ஸோ எல்லாரும் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணிருங்க. மறக்காம ஃபில் பண்ணிருங்க. உங்க ரீஜனுக்கு பக்கத்துல ஃபில் பண்ணி வச்சிருங்க. ஓகேவா? மாயன், ஆசாத், அனன்யா, தமிழரசி கண்டிப்பா பண்ணியிருப்பாங்க. அனுஷ்யா பண்ணியிருப்பாங்க, அனன்யா பண்ணியிருப்பாங்க, ஆசாத் பண்ணியிருப்பாங்க, தர்ஷினி பண்ணியிருப்பாங்க, அனு பண்ணியிருப்பாங்க, கௌதம், இட் டிபெண்ட்ஸ். கௌதம், ஹரிதா, யோகேஷ், பியாரி, எல்லாரும் இந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுங்க. ஐ வில் ஜஸ்ட் கிவ் யூ a minute of time. மறக்காம இந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுங்க. எஸ் பவிஷ்யா, கமலக்கண்ணன், ப்ளீஸ் ஃபில் த ஃபார்ம் டாகனா. ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு குட்டி ஃபயரை போடுங்க. we will move on to the next part. ஏன்னா நீங்க எல்லாரும் எந்த இடத்த மேக்சிமம் சூஸ் பண்றீங்களோ அங்கதான் போகணுங்கிற மாதிரி கம்பெனில சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் ஐ ஆல்சோ டோல்ட் them பிகாஸ் லாஸ்ட் டைமே நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, மேம் திருச்சி வாங்க மேம், சேலம் வாங்க மேம், ஹொசூர் வாங்க மேம் அப்படின்னு. சத்யாலாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஹொசூர் வாங்க மேம் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்காகவே ஐ ஹவ் மேட் திஸ். சரிங்களா? எஸ், டன். ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கு போயிடலாம். ஒரு குட்டி ஃபயரை போட்டு சொல்லுங்க பாப்போம். தர்ஷினி, ஐ எம் நாட் கிவிங் எனி ஃபால்ஸ் ஹோப். நான் அதனால தான் சொன்னேன், ஈவன் வருதோ வரலையோ நீங்க நீட்ல மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஆன் நீட். சிபிஎஸ்இ போர்டு எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு, அது இப்போ உங்க கையில இல்ல. உங்க கையில இருக்கிறது நீட் எக்ஸாம் தான், அதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. சரியா? ரைட்? கண்டிப்பா தமிழரசி, பட் டாக்டர்ஸ்லயே யூ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் திஸ் திங். இப்போ என்னோட ஒரு ஸ்டூடெண்ட், she has started MBBS MD எல்லாம் முடிச்சிட்டாங்க. Now she is doing her OB-GYN in MMC.
ஓகேவா? ஸோ அவங்க கைனா இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர், இப்போதான் போஸ்டிங் கிடைச்சு போயிருக்காங்க. There is also another student of mine who studied in Kowe Medical College MBBS MD MMC ல முடிச்சாங்க and she is waiting for her posting. ஸோ இந்த மாதிரி அதை பத்தினதும் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்ல, ஸோ அதை பத்தி எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, கண்டிப்பா பவிஷ்யா, I will guide you for that, don't worry. ஓகே, எல்லாரும் ஃபில் பண்ணிட்டீங்களா? மாஸ் 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 தாக்கனா, வெரி குட் வெரி குட். அடுத்ததாக இப்போ இந்த ஒரு क्वेश्चन பார்த்தாச்சு. Here we go with the next question. The reaction of acetic acid with P2O5 gives. Acetic acid P2O5 கூட ரியாக்ட் பண்ணுச்சுனா என்ன ப்ராடக்ட் தரும்? என்ன ப்ராடக்ட் தரும் டாக்கனா? Please let me know. Please let me know. உங்க acetic acid CH3 P2O5 கூட ரியாக்ட் பண்ணுது. ரியாக்ட் பண்ணுச்சுனா என்ன ப்ராடக்ட் தரும்? என்ன ப்ராடக்ட் தரும்? Wonderful Ananya, that's a very wonderful job. உண்மையிலே ஆனா அதுக்கு கொஞ்சம் கட் ஆஃப் அதிகம், லைக் நீட் பிஜில, சோ பாத்துக்கோங்க. சோ என்ன நடக்கும்? ஆக்சுவலா இங்க இருக்கிற ஹைட்ரஜனை மட்டும்தான் இந்த P2O5 தூக்குவான். கரெக்டா? கரெக்டா? P2O5 இங்க இருக்கிற ஹைட்ரஜனை மட்டும்தான் தூக்குவான். Instead of that he will give them oxygen. கரெக்டா? அப்ப இங்க என்ன நடக்கும்? You will get HPO3. HPO3 தனியா வெளிய வந்துரும். மிச்சம் என்ன இருக்கு? மிச்சம் என்ன இருக்குடா கண்ணா? You will have CH3 CO twice. இவன் பேர் என்ன? இவன் பேர் என்ன? It is none other than acetic anhydride. Very good, very good. So option B is the right answer. Acidic anhydride is the absolute correct answer. Super dakana, super. அடுத்ததா, aniline reacts with benzoyl chloride in the presence of NaOH to give what? Benzoyl benzoyl chloride இருக்கிற Shruti. Yes, Shruti, even this question was taken from 2025. This question is taken from 2025. Aniline benzoyl chloride கூட react பண்ணுது in the presence of NaOH. அப்படி react பண்ணுச்சுனா என்ன தரும்? அப்படி react பண்ணுச்சுனா என்ன தரும்? Yes. ஞாபகம் இருக்கா? கண்டிப்பா ஹர்ஷினி, after the session I will share rakana, கவலைப்படாதீங்க. நம்ம டெலிகிராம்ல ஷேர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். டெலிகிராம் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் காமிச்சேன்ல, அதுலயே தான் இருக்கு. அது வழி நான் உங்களுக்கு அனுப்புவேன். ஓகேவா? சோ இங்க பென்சாயில் குளோரைட் அனிலின் இருக்கிற இடத்துல, which means நம்மளோட தலைவன். ஓகே, யார் இருக்கிற இடத்துல ரியாக்ட் பண்ண போறான்? அனிலின் இருக்கிற இடத்துல ரியாக்ட் பண்ண போறான். Yes, in the presence of a base in NaOH. அப்ப இங்க என்ன நடக்கும்? What will happen? What will happen, Rakana? What will happen? Very good, very good, very good. Option super, Rakana. Very good. So option B, inphenyl benzamide will be the right answer. காரணம் இங்க C6H5CO NHC6H5 உருவாகிற மாதிரி இருக்கும். இங்க இருக்கிற குளோரின், இங்க இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆயிரும். ஆசிடா பேஸ் கூட அப்படியே ரிமூவ் ஆயிரும். கரெக்டா? கரெக்டா? to give salt and water. அப்போ மிச்சம் இருக்கிறத மட்டும் ஆட் பண்ணோம்னா you get the answer. புரிஞ்சுச்சா? ஓ சாரி. நல்ல வேலை சொன்னீங்க. COCl. Okay? Done? You get the point? Okay. இப்ப அடுத்ததா, the reaction of primary amines with nitrous acid
at 0 to 5 degrees Celsius gives what? Thank you so much, Asad. ஒரு flowல போட்டேன் கண்ணா. Thank you. இப்போ primary amines nitrous acid கூட 0 to 5 degree Celsiusல react ஆகுதுன்னா அப்போ உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் உருவாகும்? What will be the product formed at that time? சொல்லுங்க. Ma'am, what is it, ma'am? அப்பதான் diazonium salt உருவாகும் ma'am அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா then you are absolutely right ராகனா. You are absolutely right. அடுத்ததா, which of the following is the product of Sandmeyer reaction of benzene diazonium chloride with CuCN? CuCN கூட உங்களோட benzene diazonium chloride react ஆகுது. Okay. CuCN கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணி. அப்ப என்ன நடக்கும்? What will be the product? Yes, what will be the product? இங்க இந்த குரூப் போய் ஆட் ஆகுமா? எந்த குரூப் போய் ஆட் ஆகும்? சொல்லுங்க. இந்த சைனோ குரூப் அங்க ஆட் ஆகுமா? சைனோ குரூப் அப்படியே அங்க ஆட் ஆகுமா? கரெக்டா? அப்ப இங்க இவனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இவன் போய் ஆட் ஆனா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய குரூப் இட் இஸ் cyanonitrile. Benzonitrile, which is C6H5Cn. Clear? Doubt illala? Okay. இப்போ அடுத்த question. Which of the following is the monomer of RNA? இதுல எது RNA ஓட மோனோமரா ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Which one of the following is the monomer of RNA? இதுல எது RNA ஓட மோனோமரா ஆக்ட் ஆகும்? யோசிச்சு சொல்லுங்க. Yes, very good ராகனா. Ribonucleotides. Wonderful. Ribonucleotide உங்களோட RNA ஓட மோனோமரா ஆக்ட் ஆகும். அடுத்ததா, cellulose is a polymer of beta D glucose with dash. Cellulose is a polymer of beta D glucose with dash. சூப்பரா மாசா ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இதே ஃபயர் அப்படியே இருக்கணும். சரியா? நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும்? செல்லுலோஸ்ல கார்பன் 1 கார்பன் 4 ரெண்டும் கனெக்ட் ஆகும். அப்ப கார்பன் 1 இதுவா இருந்துச்சுன்னா லைக் கார்பன் 1ஐயும் கார்பன் 4ஐயும் எதை வச்சு கனெக்ட் பண்ணுவோம்? செல்லுலோஸ் இஸ் a carbohydrate. அப்போ கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லும்போது கார்போஹைட்ரேட்டை நம்ம பாண்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற பாண்டு இதுதான். ஓகேவா? ஆக்சிஜன் பாண்ட். இதை கிளைகோசைடிக் லிங்கேஜ்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இதுவே புரோட்டீனா இருந்துச்சுன்னா பாண்ட் வந்து CONH and அந்த பாண்ட் பேரு பெப்டைட் பாண்ட். சரியா? இங்க இந்த பாண்டோட பேரு கிளைகோசைடிக் பாண்ட் and so it is option B. புரிஞ்சுச்சா? கிளியரா? எஸ்? ஓகே. அடுத்த क्वेश्चनக்கு நான் கப்பு சிப்புன்னு இருக்க போறேன். நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ணணும். சரியா? So I want you guys to answer this question. What is the answer for this question, Ragana? Which of the following is an essential amino acid but that the human body cannot synthesize? இதுல யாரு essential amino acids ஆனா human bodyனால இத synthesize பண்ண முடியாது, உருவாக்க முடியாது? யார் அது? டேக்கண்ணா லைக் போடாதவங்க லைக் போட்டுருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. ஓகேவா? ஏ கன்ஃபார்ம் அலனைன். டேக்கண்ணா நம்ம எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்க்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு ட்ரிக் வச்சிருந்தோமே, பிவிடி டிம் ஹால். இதுல ஏ வந்து சைலண்டா, A is not for alanine. A வந்து silent. ஓகேவா? இந்த A சும்மா இருக்கான். PVT TIM HLL தான் நமக்கு மெயின். அப்போ யாரா இருப்பா? எல்லா டீயும் இங்க தான் இருக்கு. அப்ப obviously tryptophan. Tryptophan is the right answer. ஓகேவா? Private
Tim Hall, A silent. So அதனால tryptophan is the right answer. புரிஞ்சுச்சுங்களா? Clear-ஆ? அடுத்த question. Denaturation of protein results in what? Denaturation of protein results in what? Denaturation-னால என்ன நடக்கும்? டிகனா ஒரு secondary, tertiary or quaternary structure of protein. Either heat பண்றது வழியாவோ pH மாத்துறது வழியாவோ நீங்க 1 degree மாத்துனீங்கன்னா அந்த processக்கு பேர் தான் denaturation. Nature of protein உடைக்கிறது. Denaturation. Ma'am, can the state board teacher? For sure state board teacher can come. அதனால தான் இப்பவே நான் disclaimer சொல்லிடுறேன். State board teacher யாராச்சும் வராங்கன்னா then அவங்கள்ட்ட சொல்லிருங்க. இந்த மாதிரி அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சில பேர்லாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ல எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி சொன்னாங்கன்னா நீங்க அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்க சார் that is not in the rule or ma'am that is not in the rule அப்படின்னு சொல்லிருங்க. சரியா? So yes, the correct answer is option C. ஓகேவா? Yes. அடுத்ததா polymers. No. Polymers இல்ல, chemistry in everyday life இல்ல. ஓகேவா? இது எப்பவுமே மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Fine. Yes. So இந்த ஒரு क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த ஒரு क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம். Okay. They will not. No, Akshaya, they will not. நீங்க காமா சொல்லுங்க, கோபப்படுற மாதிரி சொல்லாதீங்க. மேம் அப்படிலாம் இல்ல மேம், இட் இஸ் நாட் இன் த ரூல் மேம் அப்படின்னு சொன்னா போதும். ஓகேவா? சோ நம்மளோட இவரு பிவிடி டிம் ஹால்கான ஃபுல் ஃபார்ம் கேட்டிருக்காரு. So I'll write it. சரியா? I will write it, Rakana. Please take a note of it. PVT Tim Hall. ஓகேவா? இங்க P stands for phenylalanine. P stands for phenylalanine. V stands for valine. T stands for உங்களோட tryptophan. Yes, அடுத்ததா timல இருக்கிற T stands for உங்களோட 309. Yes, I stands for isoleucine. Yes, M stands for என்ன? M stands for methionine. கொஞ்சம் மேலே எழுதுறேன். ஓகேவா? திருப்பி அடுத்ததா Hக்கு வந்தீங்கன்னா H stands for histine. A சும்மா. ஓகேவா? L stands for lysine and L stands for leucine. Clear? Is it clear? Note பண்றதுனா note பண்ணிக்கோங்க. Please ensure that you note this. Please ensure that you note this. Dekana, arginine வந்து ஒரு சில இடத்துல they will call it as essential.
ஒரு சில இடத்துல they will not call it as essential. So அதனால ஆர்ஜினை நான் சொல்லல. if you want you note it down. ஓகேவா? ஒரு சில it is a controversy டா. ஒரு சில இடத்துல they will call it as essential, ஒரு சில இடத்துல they will not. so எதுக்கும் வேணா எழுதி வச்சுக்கோங்க. பட் it's not like ஆர்ஜினைன் வச்சு question இது வரைக்கும் வந்தது இல்ல. also it is a controversial part. clear? is it clear? but arginine it is doubtful. ஏன்னா நிறைய இடத்துல ஆர்ஜினைன் வச்சு கேட்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? நோட் பண்ணியாச்சா? ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்தாச்சா? shall we move on to the next rakana? shall we move on to the next? Akshaya, I will tell you, don't focus on the result. சரியா? இப்போதைக்கு ரிசல்ட்ட பத்தி யோசிக்காதீங்க, ரிசல்ட்ஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க. சரியா? வந்தாலும் வரலனாலும் நம்ம எழுதிட்டோம், அது எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும். don't focus on that. focus on your preparation. நீட் ப்ரிப்பரேஷன்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. அது வந்துச்சுனா ஓகே, இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. ஓகேவா? மயன், அம்ரன், இனுல், shall we start? Dinesh, shall we start Rakana? Tirumurugan. Okay, okay. Next, which reagent is used to convert aldehyde to a primary alcohol? Super ஆன question Rakana. உங்களோட RCHO group நீங்க என்னவா மாத்த போறீங்க? ROH குரூப்பா மாத்த போறீங்க. So, இந்த கன்வர்ஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆள் யாரு? இங்க ஆக்சுவலா என்ன நடந்திருக்கு? Dia, Shara. Are you sure with D? ஏன்னா D is a milder compound. சரியா? இங்க mild reaction நடக்கணுமா, strong reaction நடக்கணுமா? இங்க mild reaction நடக்கணுமா, strong reaction நடக்கணுமா? நீ லைக் போடாதவங்க லைக் போட்டு விடுங்க. let us reach 125 டாக்கனா. நான் என்ன பெருசா என்ன கேட்டேன், ஒரு 125 லைக்ஸ் தானே, போட்டு விடுங்க. actually here you have two answers. ஒன்னு PCC, இன்னொன்னு ஆப்ஷன் A. ஓகேவா? NaBH4 and lithium aluminum hydride ரெண்டுமே வரும். so both are said to be right. but ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, PCC is mild. சரியா? so PCC is mild. so under certain circumstances your PCC will give you aldehyde to alcohol. but இங்க கண்டிஷன் எதுவும் கொடுக்கல, டெம்பரேச்சர், pressure எதுவும் கொடுக்கல. கண்டிஷன் கொடுக்காதப்போ you can go with option A. புரிஞ்சுச்சா? Dinesh, option A is the right answer Rakana. அததான் நான் இங்க சொல்றேன், option A is the right answer. yes, Aarti, Dinesh, Kamal, Ananya, Divya, library, Praveen. is it clear? இல்ல, ஏன்னா இங்க கண்டிஷன் கொடுக்கல. கண்டிஷன் கொடுக்காதனால PCCக்கு போக முடியாது. புரிஞ்சுச்சா? கிளியரா? PCCக்கு போக முடியாது. fine. next, propionic acid on reaction with lithium aluminum hydride gives. propionic acid on reaction with lithium aluminum hydride gives. so propionic acid எடுத்துக்கிறீங்க, அத lithium aluminum hydride கூட ரியாக்ட் பண்றீங்க. ரியாக்ட் பண்ண விட்டீங்கன்னா அது என்ன தரும்? வெரி வெரி ஈஸிடா. இப்போ நம்ம பார்த்த அதே கான்செப்ட் தான். இப்ப நம்ம பார்த்த அதே கான்செப்ட் தான். இல்ல இல்லடா கண்ணா, சி
PCC works at both oxidizing agent as well as reducing agent. ஒரு சில கண்டிஷன்ல அது OA வா ஆக்ட் ஆகும், ஒரு சில கண்டிஷன்ல அது RA வா ஆக்ட் ஆகும். சரியா? அங்க கண்டிஷன் கொடுக்காததுனால we are going with option A in the last question. சரியா? புரிஞ்சுச்சா? Right? I hope you guys understand. Yes, I hope you guys understand. So, ஒரு carboxylic acid strong reduce பண்ணா you get 1 degree alcohol. கரெக்டா? அப்போ இது என்னவா மாறும்? CH3 CH2OH மாறும். கரெக்டா? அப்போ இங்க எது உங்களுக்கான கரெக்டான ஆன்சர்? Option B is the right answer. புரிஞ்சுச்சா? Is it clear? Yes. Very good, very good, very good, my dear. அடுத்த questionக்கு போலாம், and here you go. Halo alkenes based பண்ண question. The correct statement about SN2 mechanism is. SN2 mechanism பத்தி எதுல கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்ட கொடுத்திருக்காங்க? Which statement is said to be correct about SN2 mechanism? Answer பண்ணுங்க பாப்போம். Yes. Shanti, Amrin, Jaisai, Library, Ananya, Tamilaraசி, Janani, Divya, Inul. Very good, very good, very good, Rakana. It is absolutely right. It is absolutely right. It occurs in a single step with inversion of configuration. So, SN2 mechanism பத்தி நான் சொல்றேன். SN2 is a single step mechanism. அது ஒரே ஒரு ஸ்டெப்ல நடக்கும். And அப்ப ஏன் மேம் இங்க 2 வந்திருக்கு? ஏன்னா இது செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். சரியா? சோ இங்க என்ன நடக்கும்டாக்கனா, உங்களோட கார்பனும் லீவிங் குரூப்பும் எப்படி இருக்குன்னா, நியூக்ளியோஃபைல் இந்த கார்பனை வந்து அட்டாக் பண்ணும். இந்த நியூக்ளியோஃபைல் is said to be very very strong. ஸ்ட்ராங்கான நியூக்ளியோஃபைல் வந்து கார்பனை அட்டாக் பண்ணும்போ அவங்க ஒரு இன்டர்மீடியேட்டை ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. நியூக்ளியோஃபைல் கார்பன் லீவிங் குரூப். இந்த இன்டர்மீடியேட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த நியூக்ளியோஃபைலுக்கும் இந்த லிகாண்டுக்கும், நல்லா கவனிங்க, இந்த நியூக்ளியோஃபைலுக்கும் இந்த லிகாண்டுக்கும் இடையே சண்டை வரும். ஓகேவா? சீரியல் சண்டை ஞாபகம் இருக்கா? நான் ஒரு ட்ரிக்கு கூட சொன்னேன்ல, சீரியல்ல ஒரு ஹீரோக்காக 2 ஹீரோயின் அடிச்சுப்பாங்க. ஒன்னு நம்ம வாட் வாஸ் த சீரியல்ரா, அந்த வேலைக்காரி. எஸ். இன்னொன்னு வில்லி. சோ வாட் ஹேப்பன்? ஃபைனலி வில்லி வில் கோ, வில்லிய தனியா அனுப்பிடுவாங்க. ஓகேவா? இவங்க 2 பேரும் ஒன்னா சேர்ந்துருவாங்க. கரெக்டா? சோ தட் இஸ் ஹவ் nucleophile carbon plus ligand happens. But Willi will always be solo. So அதனால Willi living group தனியாவே இருக்கும். whereas இவங்க இப்படி பாண்ட மேக் பண்ணிடுவாங்க. செம்பருத்தி கரெக்ட் ராகனா. சோ இப்போ நீங்க இங்க என்ன மெயினா தெரிஞ்சுக்கணும்? ஆக்சுவலா கார்பன் லிகாண்ட் கூட இப்படி பாண்டா இருந்துச்சு. கரெக்டா? இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபைனலா எப்படி மாறிடுச்சு? இப்படி இன்வெர்ட் ஆயிருச்சு. கார்பன் ரைட் சைட் பாண்டடா இருந்துச்சு, பட் ப்ராடக்ட்ல இப்ப அது லெஃப்ட் சைட் பாண்டடா மாறி இருக்கு. அப்போ எப்படி இருந்தனா இப்படி ஆயிட்டேன், எப்படி இருந்தனா இப்படி ஆயிட்டேன்னு சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலா இந்த மாலிகுல் இப்படி இன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. புரிஞ்சுச்சா? கிளியரா? So since it has inverted, நம்ம இந்த ப்ராடக்ட் என்னன்னு சொல்லுவோம்? We call it as 100% inversion. நம்ம அத 100% inversion சொல்லுவோமா? இந்த 100% inversionக்கு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்கன்னா, நான் இத சொல்றதுக்கான காரணம் this is important. சரியா? அதனால தான் நான் சொல்றேன் SN1 SN2 ரொம்ப முக்கியம். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு தடவை படிச்சா லைஃப் லாங் ஞாபகம் இருக்கும். சரியா? 100% inversion நம்ம umbrella inversion or Walden inversion அப்படின்னு கூப்பிடும். PYQsல 100 umbrella inversionங்கற வார்த்தை அவ்வளவா வந்ததில்ல, வால்டன் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் ஸ்டில் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. புரிஞ்சுச்சா? ஜெய்சாய் உங்களுக்கு இப்ப புரிஞ்சுச்சாடா? ஆக்சுவலா இந்த பாண்ட் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சரியா? கார்பனுக்கும் என் தம்பு இம்ப்ரெஷன் கார்பன், என் குட்டி விரல் வந்து லிகாண்ட். சரியா? இப்படி இருந்திருக்கு. அது எப்படி மாறிடுச்சு? அப்படியே இப்படிக்கா மாறிடுச்சு. ஓகேவா? இங்க தம்புல இருந்த கார்பன் இப்போ இந்த சைடு வந்துருச்சு. அப்ப இவங்க இன்வெர்ட் ஆயிட்டாங்களா? இன்வெர்ட் ஆயிட்டாங்களா? இதத்தான் நம்ம 100% இன்வர்ஷன், வால்டன் இன்வர்ஷன், அம்ப்ரெல்லா இன்வர்ஷன் வேற 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 பேர்ல வச்சு சொல்றோம்.
Is it clear? Is it clear, Dakana? Muthukumar, anything is fine. Anything is fine. So far, is it clear? Yes. Perfect. Target reached. Aha, target reached. Super, super. Aditha target or 150. Try panlama. 150 likes. Try panlama. Yes, Shweta, Ashok, Tirumurugan, Aarthi. அடுத்ததா ஒரு 150 லைக்ஸ்க்கு ட்ரை பண்ணலாம். Okay, so yes, here we go. Hi Lekashri, welcome on board. Which of the following vitamin is synthesized in the human skin on exposure to sunlight? இதுல எந்த விட்டமினை human skinனே உருவாக்குதாமா? எந்த விட்டமினை human skinனே உருவாக்குதாமா? Which vitamin ராகனா? Which vitamin? Which vitamin? Human skin ne உருவாக்குது. பா பயங்கர டஃப்பான क्वेश्चन பா. பயங்கர क्वेश्चन, டஃப்பான क्वेश्चन. பயங்கர டஃப்பான क्वेश्चन பா. Finkelsteinum Schwarzum. Amakana, Finkelsteinum Schwarzum, it is SN2. SN2, correct, correct, correct. Yes. So, obviously, you guys know it, it is vitamin D. Hey, vitamin D kana, sunlight lende uruvagakuriya UV synthesis nala, UV synthesizes in the skin, unga vitamin D uruvaki tharum. So, adnala vitamin D, option D is the right answer. Adutha which of the following currently represents the order of minus M effect? Minus M effect idhula yaru correcta ungalku kaamichirka? Dinesh, yes, you are absolutely right. Finkelstein and Schwarz are SN2 mechanism. Okay va? We got in is our chemistry mark. Okay, Hariharan. Dekana Hariharan sonna concept nalla irukku. நம்ம கிளாஸ்ல எவ்வளவு மார்க் எவ்வளவு லைக் இன்னைக்கு வாங்குறோமோ அவ்வளவு மார்க்க நம்ம நீட்ல எடுக்க போறோம். சரியா? எஸ். சோ 140க்கு இன்னும் 9 தான் இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாரும் 140 வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க 9 லைக்ஸ் போட்டுருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹரிஹரன் சொன்ன மாதிரி. பிரவீன், ஜெய்சாய், மாயன், இன்னுல், ஆசாத். ஆன்சர் என்னடா கண்ணா? ஆன்சர் என்ன? What is the answer? What is the answer? Option A, are you sure? Option A, are you sure? Okay. Fine. The correct answer for this question is, நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்லி தந்தேன், ஞாபகம் இருக்கா? Do you guys remember the story? Nafar says no, so you can. But இது சொன்னாலும் அவன் என்ன பண்ணா? நோன்னு எக்ஸ் மார்க் காமிச்சிட்டான். நீங்க ரைட்டு கோ அப்படின்னு போயிட்டீங்க. சரியா? ரைட்டு கோன்னு போயிட்டீங்க. இங்க ஒரே நிமிஷம். இங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம், Nafar, what does it mean? NF3. Then அதுக்கப்புறமா NR3. ரைட்? அதுக்கப்புறமா say SO3 வரும்னு நினைக்கிறேன். No is for NH3 and NO2. Correcta? NH2 and NO2. Yes. Fine. Is it clear? Yes. So Nafar says no. Nafar ingiradhu NF3, then NR3, then NH, then NO. So ingiradhu SO2 minus varum. Okay, SO4 2 minus varum. SO group varum. Then
கேனுங்கிறது சைனோ குரூப். அதுக்கப்புறமா ஹாலஜன்ஸ் வரும், which is fluorine, chlorine, bromine, iodine. ரைட்டுங்கிறது OR குரூப்பை குறிக்கும். Do you guys remember this trick? Yes? Nafa says no, so you can. Nafa says no, so you can. ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இருக்கா? So, இங்க என்ன கேட்டிருக்கான்? minus M groups கேட்டிருக்கான். ஓகேவா? What are minus M groups? What are minus M groups? அந்த ஆர்டர் தானே நான் இங்க சொல்லியிருக்கேன். Yes, inductive effect லயே இதை பார்த்துனோம். plus I, minus I is equal to minus M. ஞாபகம் இருக்கா? minus I is equal to minus M. அதே groups தான். So, யார் முன்னாடி வருவா? NO2 தான் முன்னாடி வருவா. அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த ஆர்டர்ல கரெக்ட் ஆர்டர் எதுடாக்கனா? Option A is the right answer. புரிஞ்சுச்சா? Is it clear? So, யாருக்காச்சும் இந்த ஆர்டர் தெரியாதுன்னா please note it down. This is an order for minus I. ஓகேவா? Thank you Jaisai. This is an order for minus I. minus I கான ஆர்டர் தான் இது. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, clear? No kanna, NO2 is minus I da. Just check in your this thing. Plus I groups வந்துட்டு actually எதுல வரும்? Plus I groups வந்துட்டு எதுல வரும்? methyl, alkyl, methyl, ethyl, propyl அந்த groups வரும். சரிங்களா? So தெரியாதவங்க please note it down ராக்கனா. தெரியாதவங்க please note it down. Hi Gokul. அடுத்ததா, which of the following technique separates components based on their absorption on an alumina or a silicon column? questionலயே ஆன்சர் இருக்கு. questionலயே ஆன்சர் இருக்கு. ஓகேவா? நான் ஆன்சர் பண்ண போறது இல்ல, but I'm telling you questionலயே ஆன்சர் இருக்கு. let me know the answers ராகனா. questionலயே ஆன்சர் இருக்கு. let me know the answer. பா, இவ்ளோ ஈஸியாவா கேட்பானுங்க? யோ மேன், இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கொஸ்டினை வாசிச்சு பாருங்க. கொஸ்டின்லயே ஆன்சர் இருக்கு. லிட்ரலி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் கிடைச்சிரும். லிட்ரலி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் கிடைச்சிரும். திவ்யா, பியாரி அல்லா, ஆசாத். ஓகே தினேஷ், I'll share you the notes ராகனா. See, if you guys want any clarification, ஏதாச்சும் என்னோட கிளாஸ் நோட்ஸ், ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ்லாம் வேணும்னா please reach out to me to Premila_Chem. இன்னொரு அக்கௌண்ட்டும் இருக்கு, NEET_Premila_Chemistry. என்கிட்ட 2 இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் இருக்கு. பட் இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Premila_Chemக்கு மெசேஜ் அனுப்புங்க. சரியா? I'll share you the notes. தினேஷ் கவலைப்படாதீங்க. I'll give you proper notes so that you can revise. B. Very good. Very good. So, இங்க column சொல்லியிருக்கான். அதிலே கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது none other than column chromatography. Is it clear? தினேஷ், நானுமே minus M group தான் சொன்னேன் கண்ணா. minus I groups are minus M group அப்படின்னு சொன்னேன். ஓகேவா? So, final question. Clemmensen and Wolff-Kishner reductions both convert CO to CH2. ஓகேவா? ரெண்டுமே கார்பனைல் குரூப்பா மெத்தில் குரூப்பா மாத்துது. தினேஷ், டிகண்ணா, உங்களுக்கு நான் மெட்டீரியல் அனுப்புறேன்டா. எனக்கு ஒரு மெசேஜ் மட்டும் அனுப்புங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல. சரியா? I will share you. ஜெய் சாய், 100% யாருனாலையும் பேப்பரை இப்படிதான் வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பட் to 90 to 95% everyone can. And based on past analysis, 30 to 40% of question easy questions ஆ இருக்க போகுது. 20%, 20-30% moderate. மிச்சம் அந்த 20% தான் டஃபா இருக்கும். சரியா? Okay, so what is the answer? What is the answer for this question rakana? Last question. என்ன காரணம்? ஏன்னா the substrate is base sensitive இருக்கிறதுனால. கரெக்டா? பேஸுக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கிறதுனால reaction is occurring. Right?
So we are using zinc HCl or Wolff-Kishnerல இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்ணா. Clemmensen reaction எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? Please note it down. Clemmensen reaction எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? You can remember it as high rate cleanser. ஓகேவா? இதுல ஹைங்கிறது it means to Hg and HCl. Rate is for reduction. இங்க reduction நடக்குது. Clen is for Clemmensen, name of the reaction. Zar, it is for zinc. Yes. ஒரே spellingல, ஒரே what we say, ஒரே pronunciationல. So அதனால Zar is for zinc. High rate cleanser, Clemmensen. High rate cleanser, Clemmensen. இதே மாதிரி கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கோங்க. உண்மையிலேயே நான் டெய்லி அதைத்தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கண்ணா, கவலையே படாதீங்க. பட் கொஸ்டின் பேப்பர் வில் பி ஈஸி. எப்படி கேட்டாலும் சால்வ் பண்ற மாதிரி தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? ரைட். அடுத்ததா நம்ம இதுவே Wolff-Kishner ரிடக்ஷன் எடுத்தோம்னா, கிஷ்னர் அப்படிங்கிற வார்த்தையிலே உங்களுக்கு I have speculated your entire reagents. Kங்கிறது it stands for KOH. ஐங்கிறதும் எஸ்ங்கிறதும் சும்மா இருக்கு. ஓகே, HN திருப்பி போட்டா NH2. அடுத்ததா அதுல E அப்படிங்கிறது உங்களோட எத்திலின் கிளைகால். ஓகேவா? So கிஷ்ணர்ங்கிற வார்த்தையிலேயே you can understand what are all the reagents which you can use. Is it clear? Yes. Is it clear rakana? Hydrogen NH2. So far any doubts, ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா கேட்டுக்கோங்க. நம்ம டவுட்ட கிளியர் பண்ணி கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு தான் செஷனை வைண்ட் அப் பண்ணுவோம். Any doubts? Yes. இப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிளாஸ்ல क्वेश्चन பிராக்டிஸ் பண்ணது மட்டும் பத்தாது. Every one of you please take a note of it. வெறும் क्वेश्चंस மட்டும் பிராக்டிஸ் பண்ணா பத்தவே பத்தாது. ஓகேவா? of course லோகஸ்ரீ கண்டிப்பா பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரியா? ஏன்னா ஆல்டால் அண்ட் கேனிசாரோ இஸ் வெரி ஈஸியா. மூணா பிரிங்க. ஓகே, ஆல்டால், கிராஸ் ஆல்டால், அப்புறம் கேனிசாரோ. just divide it into 3. எல்லாரும் கவனிங்க. ஆல்டால், கிராஸ் ஆல்டால், கேனிசாரோ நான் சொல்லி தரேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? everyone please be here. இதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல போறேன். everyone, I want everyone to listen here. இந்த தியரிக்கு அப்புறமா நான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்ல போறேன். please be attentive. சரியா? so ஆல்டால பொறுத்தவரை ரெண்டு சேம் ஆல்டிஹைட் ஆர் கீட்டோனை எடுத்துக்கோங்க. சரியா? கிராஸ் ஆல்டால பொறுத்தவரை 2 different aldehyde and or ketone எடுத்துக்கோங்க. கேனிசாரோவை பொறுத்தவரை ஃபர்ஸ்ட் இது சொல்லிடுறேன். ஆல்டால்ல ஆல்பா ஹைட்ரஜன் தேவை. கிராஸ் ஆல்டாலையும் ஆல்பா ஹைட்ரஜன் தேவை. கேனிசாரோ கிட்ட ரெண்டு லைக் ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இல்லாத ரெண்டு சேம் காம்பனன்ட் எடுத்துக்கோங்க. எய்தர் ஆல்டிஹைட் ஆர் கீட்டோன். ஆல்டிஹைட் இஸ் மோஸ்ட் ப்ரிஃபரபிள். ஃபைன். இப்போ அடுத்ததா ஆல்டால பொறுத்தவரை ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ல டபுள் பாண்ட் இருக்கும். சரியா? இப்போ ரெண்டு ஆல்டிஹைட் எடுத்திருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ரெண்டு ஆல்டிஹைட கண்டென்ஸ் பண்ணி ஒரு ஆல்டிஹைட் வித் டபுள் பாண்டா அது மாட்டும். சிமிலர்லி இங்கேயும் அதுதான். ரெண்டு ஆல்டிஹைட் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அத ஒரு ஆல்டிஹைட் வித் டபுள் பாண்டா மாத்தும். இதுவே கேனிசாரோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க எது எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, ரெண்டு ஆல்டிஹைட் ஆர் ரெண்டு கீட்டோன், ஒண்ணுத்த ஆல்கஹாலா மாத்தும் அண்ட் ஒண்ணுத்த COO டெரிவேட்டிவா மாத்தும். சரியா? COO NA, COO X அந்த மாதிரி டெரிவேட்டிவா மாத்துற மாதிரி இருக்கும். சரியா? இப்போ மெயின் பார்ட் ஆல்டால்
and cross aldol la enna reagent use பண்ணுவாங்கடா கண்ணா? Is it concentrated base or weak base? நீங்க தான் இதுக்கு கமெண்ட்ல ஆன்சர் சொல்லணும். Is it concentrated base or weak base? Yes, yes, Sarita. Ayyo, yes la. Time ஆச்சு. Sarita, in 2 minutes ra. Done. I have finished. I'll come. Okay? Hi, Shyam. Canizaro concentrate. Okay. So, base paathukonga, but concentrated, dilute, the base comes here. Ippo coming to the most important part. Okay, Hepsi. Sure, Hepsi. Just 2 minutes. Na idha mattum solittu vandren. Coming to the most important part, always keep this in mind. First revision. Na இப்ப சொன்ன எல்லா क्वेश्चनैயும் நீங்க திருப்பி இந்த ஒரு வீடியோவை 2xல வெச்சு பார்க்கணும். ஒவ்வொரு क्वेश्चनैயும் நீங்க என்ன பண்ணணும்? பென் அண்ட் பேப்பர் வச்சு இப்படி ஒரு நோட் எடுத்துக்கோங்க, பென் எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन மேம் இதான் சொன்னாங்க, நான் சால்வ் பண்ணிட்டேன். செகண்ட் क्वेश्चन இதான் क्वेश्चन, நான் சால்வ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன் இந்த வீடியோவை 2xல விடணும். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன் 2xல क्वेश्चन சால்வ் பண்ணணும். முடிஞ்சா இப்பவே கையோட பண்ணிருங்க. முடிச்சாச்சா? இது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா come to second revision. ஓகேவா? செகண்ட் ரிவிஷன் திருப்பி 2xல கொடுக்கணும், 2xல கொடுக்கணும். and அதுவும் question practice தான். but இந்த time no pen and paper, no pen and paper. now you will just listen to this live in 2x and you will find the answer in your mind. சரியா? மைண்ட யூஸ் பண்ணி விளையாடுங்க. don't take pen and paper. சரியா? calculationக்கு கூட. ஃபைனலா third revision, take your 2025 chemistry question paper. சரியா? 2025 chemistry question paper எடுத்து அத மட்டும் சால்வ் பண்ணுங்க. புரிஞ்சுச்சா? Akshay, you come to class. I will ensure that rest all is done. Okay va? சரியா? நான் பாத்துக்கிறேன். question practice நான் பாத்துக்கிறேன். நீங்க கிளாஸ்க்கு மட்டும் வாங்க. Powerful places, people comes from powerful places. Tamil teacher Premila Mam. Oh, thank you Diya. Thank you so much my dear. So இந்த ரிவிஷனை எல்லாரும் பண்ணிரலாமா? Yes or no in the comment section. ஆமானா ஒரு குட்டி ஃபயரை போடுங்க பாப்போம். If you will do this, put a fire in the comment section rakana. This is very important. தயவு செஞ்சு இத பண்ணுங்க. இல்லைனா 2 மணி நேரம் பார்த்த கிளாஸ் வீணாயிரும். Why? Because you should do this to retain your memory. So இப்போ immediate first time 2x question solve முடிச்சிருங்க. முடிச்ச கையோட second time 2x question solve pen and paper இல்லாம நீங்க உங்களோட லஞ்ச் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க பண்றீங்க. சரியா? ஃபைனலா third revision 2025 chemistry question paper questions எடுத்து சால்வ் பண்றீங்க. ஓகேவா? பண்ணிடலாம்ல? This is extremely important rakana. This is extremely important. and இது எல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணணும்? before 6 o'clock, before 6 PM முடிச்சிருக்கணும். ஏனா by 6 o'clock we have our live. சரியா? 6 மணிக்கு நமக்கு நம்மளோட லைவ் இருக்கு நம்மளோட சேனல்ல. so everyone please ensure that you are coming for the live. சரியா? இப்போ நீங்க பண்ண வேண்டிய இன்னொரு மிக மிக முக்கியமான விஷயம், உடனே லைவுக்கு போய் உங்களோட அட்டெண்டன்ஸை லைக் செக்ஷன்ல மார்க் பண்ணுங்க, நோட்டிபிகேஷன் ஆன் பண்ணுங்க. என்ன காரணம்னா நிறைய பேர் மறந்துடுவீங்க. சரியா? கிளாஸ் இருக்கிறதையே நிறைய பேர் மறந்துடுவீங்க. தட்ஸ் லைக் எப்படி சொல்றது, that is not your fault ra. நீங்க you have a lot of things in your cup, right? You have a lot of things in your cup. அதனால தான் சொல்றேன், please ensure that you are turning on the notification and likeல நீங்க லைக் போட்டு வச்சிருங்க. so that அந்த டைம்ல even if you forget also உங்களுக்கு அந்த லைவ் வந்து டக்குன்னு பாப் அப் ஆகும். சரியா? is it clear? Mayan, Evangeline, Praveen Kumar, Haripriya, Ananya, Gautam, Tamilaraசி, Azad, எல்லாரும் பண்ணிடலாமா?
சோ மறக்காம லைக்ல உங்க அட்டெண்டன்ஸை மார்க் பண்ணிருங்க. அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளோட மீட்டப் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த மீட்டப்கான லிங்க் உங்களுக்கு இதுல கொடுக்கல நினைக்கிறேன். எஸ், இன்னைக்கு மார்னிங் கிளாஸ்ல கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த மீட்டப் லிங்க் ஃபார்ம் அவுட்டு ஃபில் பண்ணிருங்களா, ஸோ தட் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் எந்த ஊருக்கு வரணுங்கிறது இப்பவே நான் பிளான் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த நீட் எக்ஸாம் ஆஃப்லைன் மீட்டப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இந்த லிங்கை ஃபில் பண்ணிருங்க. சரிங்களா? டன்? இஸ் இட் கிளியர்? Okay, my dear. Okay then, so that's it for the day. Thank you so much for being in this live. எல்லாரும் மறக்காம இந்த கிளாஸ் எப்படி இருந்துச்சுங்கறத மெயின் கமெண்ட் செக்ஷன்ல after this class சொல்லுங்க. I'll be eagerly waiting to watch all your comments. And with this, we will wind up this session. Tada, bye-bye. Take care. Have a great day. And God bless you, my dear. கண்டிப்பா உங்களுக்கு வெற்றி கிடைச்சே தீரும். அதற்காக கண்டினியூஸா ஒர்க் பண்ணுங்க. சரிங்களா? எஸ். சோ 6 மணிக்கு ஈவினிங் சந்திக்கலாம். அட்டெண்டன்ஸை மறக்காம மார்க் பண்ணிருங்கடா கண்ணா. தமிழரசி, அனன்யா, ஹரிப்ரியா, கௌதம், கமல் சிராஜ் எல்லாரும் மறக்காம அட்டெண்டன்ஸை மார்க் பண்ணிருங்க. ஓகே, டன். பை பை.